Good morning everyone and welcome to Zebu's 25th edition of the live digital event where you can ask any question related to trading and investing in the stock market, and our expert speakers are here to clarify them for you. We have two wonderful speakers here with us today and I would like to introduce them. We have Mrs. Anita Mohan ma'am. She's in the business of wealth management. She does financial advisory services and investment plans for life goals. She has 15 years of experience and handles 3,000 clients. She's been awarded in Times of India for Best Financial Planning. We also have Mrs. Divya Pugal, who has 7+ years of experience in trading and stock market. She's an NIFM and NCCMP certified market professional. She started Trading Bees Academy in 2020 and trains people about basics and technicals of stock market. She trained more than 1,000 students in the stock market. We are honored to have you both here. Let's welcome them. Thank you for this opportunity. Thank you, I'm honored. We also have Suresh sir with us today. He's an algo trading expert and the associate director of Zebu Shares and Wealth Management, and he has 19 years of experience in this field. Thank you for being here today. So shall we go to the questions? Yeah, sure. So the first question for Anita ma'am is when market is down, is there opportunity to invest in stocks? Yes, sure. So normally we have to recommend market down it's an opportunity to investments. So some people they have so scary and panic. So long-term investors of equity investors other related of panic no necessity. They have to focus on the long-term goal and wealth creations. So எப்பெல்லாம் market downs that is the opportunity to buy the units and they have to over the period அவங்க the profit book பண்ணுவாங்க. It's the right time to investment. We have to educate the peoples and clients forever. So people's on the mindset it will be go ahead and for future wealth creation smooth. That is my opinion. Okay, and the next question is, what is the difference between participation and contribution? See, it's a very good question and it's a very valuable question. Participations and contribution அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா people's நீங்கள் ஒரு சேவிங்ஸ்லையோ or else if the example ஒரு பேங்க்கில் நீங்கள் FDஸ்ல வச்சுருக்கீங்க வச்சுக்கோங்க, it is the participations. Okay, whereas if you are a contributors அப்படின்னா you are the stockholders. That is ஒரு bank உடைய stockholder it is the contribution. That is the difference between participations and contributions. So most of the Indiaல நம்ம ஒரு stockholders இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிலையன்ஸ் ஓனராக இருக்கட்டும், whereas any promoters or owners, entrepreneurs, they are contributors. Most of the peoples நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸாக இருக்காங்க. ஸோ நம்ம கான்ட்ரிபியூட்டராக இருந்தால் தான் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்லேயும் நம்மளுடைய வெல்த் க்ரியேஷனுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே தவிர பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக இருந்தோம்னா நம்ம கான்ட்ரிபியூட்டர் டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் தான் அர்த்தம் அதில். And the next question is for Divya ma'am. The question is, if I have holdings at market peak, can I buy more stocks or should I wait for some time if I'm a regular buyer? Yeah, it's a good question. Generally there are two types of investment. என்னன்னா lump sum investment, SIP investment அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த SIP இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, இப்போ மார்க்கெட் ஒவ்வொரு டைமும் ஒரு ஹை போச்சு அப்படின்னா ஒரு டிப்ஸ் வரும். ஸோ இஃப் ஐம் பீயிங் அ ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு டிப்ஸ்லேயும் நம்ம ஸ்டாக்ஸ் என்ன பண்ணிகிட்டே வரலாம் அப்படின்னா அக்குமுலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். தெர் இஸ் சம்திங் கால்டு காஸ்ட் ஆவரேஜிங். ஸோ என்ன ஆகிட்டே இருக்குன்னா ப்ரைஸ் ஆவரேஜ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ மார்க்கெட் பீக்கில் இருக்கும்போது we can better go for SIP. பட் whereas மார்க்கெட் பாட்டமில் இருக்கும்போது we should opt for lump sum investment. அந்த lump sum investmentன்றது ஒன் ஷார்ட்டாக இப்போ இந்த கோவிட் டைமில் நிறைய பீக்கில் இருந்த ஸ்டாக்ஸ் என்னாச்சு அப்படின்னா they hit out 52 weeks low, all time low இந்த மாதிரிலாம் ஹிட் ஆச்சு. அப்போலாம் lump sum investment நம்ம ஒன் டைம் ஒன் ஷார்ட்டாக நம்ம வாங்கி வச்சுட்டு we have to wait. But either if it's in peak we have to do SIP. And there's also a myth which says that when equity market is high, gold price is low. So is that true or not? Yeah, it's true because market peakல இருக்கும்போது market bottomல இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா people started to pull out their money.
ஒரு பேனிக்கில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இட் மைட் பி எனி ரீசன், அதாவது நேச்சுரல் ஃபினாமினாஸ், கோவிடாக இருக்கலாம், இல்லை என்ன ரீசனுக்காக வேணாலும் மார்க்கெட் என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னா ஃபாலோ ஆயிருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பயந்து போய் மார்க்கெட்டில் ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேருந்து ஃபண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் they started to invest in gold. ஒரு ஆல்டர்னேட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா கோல்டு. ஸோ அப்படி கோல்டில் போகும்போது மை சஜஷன் இஸ் டோன்ட் பை ஃபிசிக்கல் கோல்ட்ஸ். ஃபிசிக்கல் கோல்டாக வாங்குறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் SGBயாக வாங்கலாம், sovereign gold bond-ஆ வாங்கலாம், இல்லை கோல்டு பீஸ்னு ஒன்று இருக்குது. we can start investing in gold bees. And we have a question also from one of the participants, and he's asking which one is best option, investment or trade? My suggestion is investment. So Rome was not built in a day. அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும்தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு லாங் டேர்ம் வெல்த் கிரியேஷனை கிரியேட் பண்ணும். ட்ரேடிங் we can do, பட் வந்து if we take ஒரு கார்பஸ் ஃபண்ட் ஒரு 5 lakhs இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 30% என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு 3 lakhs எடுத்து லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு போடலாம். மிச்சம் இருக்க 20% we can go for short term investment, either in trading or வந்து ஸ்விங் அந்த மாதிரி போகலாம். And the next question for Anita ma'am, you deal with health insurance as well. So I wanted to ask, how do you analyze which is the best product for client when it comes to health insurance? Initially the age is main criteria. Okay, they want to start the age from the age 25 or 30. It's the ideal age. So and அவங்களுடைய லாங் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 75 to 100. இன்னைக்கு longevity is so predominant அப்படின்னு வந்துச்சு. ஒரு ஸ்டேஜில் 75 அப்படின்றது இருந்தது, இன்றைக்கி 100 அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க. அண்ட் ப்ரீவியஸ்லி இந்த இன்சூரன்ஸில் வந்து ஈவன் 50,000 1 lakh கூட இருந்தது, இட்ஸ் அ சம் இஷ்யூ. பட் இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் minimum 5 lakhs and the crores will be go high, nearly 5 crores 10 crores like that. So the hospital expenses every day, that is a 15% when the hospital expenses year on year they have to increase. So the base money you have to take that additional at least one person on the 1 crore or the adequate 1 crore premium high அப்படின்ற thought தேவையே இல்லை. So at least we have to take the base plan of 10 lakhs or 15 lakhs and after that you have to take the top up. So totally it come around 40,000 like that. So it is ideal for the youngsters and எந்த ஏஜில் இருக்கவங்களும் அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். டாப் அப் வந்து இட்ஸ் add on and best add on to the health insurance. And if I have corporate insurance, corporate health insurance, okay, is that sufficient or should I go for more plans? Yes, most of the people they tell that corporate line that is sufficient for us அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரெண்டு விஷயம் அதில் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவேன் அண்ட் அட்வைஸ் பண்ணுவேன். ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து கார்ப்பரேட்டில் இருக்கிறது அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் அங்கே எக்ஸிட் ஆனாலோ இல்லை ஒரு ஜாப்லேருந்து இன்னொரு ஜாப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது அந்த பிரேக்கிங்கில் நமக்கு ஏதாவது ஆயிருந்தாலும் நம்மளால் சப்போர்ட் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் அ ஃபஸ்ட். செகண்ட் வந்து கம்பெனியில் இருக்கும்போது அந்த டேக்ஸ் பெனிஃபிட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் கம் அண்டர் த செக்ஷன் 80D. 80Dயில் நமக்கு சீனியர் சிட்டிசனோடு ஆட் பண்ணி பார்க்கும்போது 35 + 25 டோட்டலி ஒரு அரௌண்ட் 80Dயில் 55,000 வந்து டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் அவைல் பண்ண முடியும். அந்த டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக வச்சுருக்கும் போது தேர்ட் பாயிண்ட் நான் எப்பவுமே இன்சிஸ்ட் பண்ணுறது, இஃப் இட் இஸ் கார்ப்பரேட்டில் இருந்தால் வெல் அண்ட் குட். அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்காக அடிக்வெட்டாக நீங்கள் அதை வச்சுக்கோங்க. மென்டலி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து எங்கேஜ் நீங்கள் உங்கள் ஒய்ஃப்லாம் நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் அதை எடுத்துருக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டேக்ஸ் பெனிஃபிட். செகண்ட் உங்களுக்கு தனியாக இருக்கும்போது பேரண்ட்ஸ் வந்து கார்ப்பரேட்டில் டே ஒன்லேருந்தே அவங்களுக்கு ஏதாவது இல்னஸ் இருந்தால் டே ஒன்லேருந்தே கவர் ஆகும். அப்போ உங்களுக்கு கார்ப்பரேட்டோடைய ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பேரண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எதனா ஒன்று வந்ததுன்னா இண்டிவிஜுவலாக எடுத்துக்கோங்கன்றது நான் எப்பவுமே ப்ரிஃபர் பண்ணுறது கிளைண்ட்ஸ்க்கு. அந்த மாதிரி தான் எல்லோரும் எடுத்துக்கோங்க செய்கிறாங்க. Okay, and shares and securities are considered as assets. So can I get a loan against shares? Yeah, we can. எப்படி நம்ம ஒரு வீடை இதெல்லாம் ப்ளட்ஜ் பண்ணி நம்மளால் ஒரு லோன் எடுக்க முடியுமோ, we can pledge shares also. ஷேர்ஸை நம்ம ப்ளட்ஜ் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம லோன்ஸ் எடுத்துக்க முடியும். And what is active and passive investing? ஓகே, ஆக்டிவ் இன்வெஸ்டிங் இன் த சென்ஸ் இந்த நம்ம ஒரு ஸ்டாக்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். இது எல்லாமே என்னென்னா நான் ஏர்ன் பண்ண அமௌண்ட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம். நான் ஒர்க் பண்ணுறது இது எல்லாமே இட் கம்ஸ் அண்டர் ஆக்டிவ் இன்வெஸ்டிங். நான் ஒர்க் பண்ணால் தான் அதுக்கு நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா அந்த ஆக்டிவ் இன்கம் வரும். ஸோ இந்த பாசிவ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணி ஏதோ ஒரு இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதுலேருந்து நமக்கு வர ரிட்டர்ன்ஸை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதர் இட் குட் பி டிவிடன்ஸு, போனஸு, இது எல்லாமே இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் பாசிவ் இன்வெஸ்டிங். And the next question is, what is asset allocation and how does it work? So we'll go with Suresh. Asset allocation, okay, fine. என்னடா நம்மளோட லைஃபோட பர்டிகுலர்லி அந்த ஏர்னிங் மெம்பர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்து
அசட்ஸ் கேதர் பண்ணுறது தான் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் பர்பஸ் இன் லைஃப் அப்படின்றது அவங்களோட ஃபேமிலி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ வேரியஸ் அசட் கிளாஸஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், இந்தியாவில் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்க லேண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், ரியல் எஸ்டேட், அப்புறம் ரெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இது மாதிரி பண்ணலாம். சரி, ஒவ்வொன்றும் ஒரு அசட்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் ஒரே இதில் போடணுமானாக்கா அங்கே தான் ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு அசட்ஸ் வந்து நல்லா போகும். சில சமயம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பேசணும் இந்த மீட்டிங்லேயே கூட, கோல்டு சில சமயம் மேலே போகும், சில சமயம் ஸ்டாக் மார்க்கெட் மேலே போகும், சில சமயம் ரியல் எஸ்டேட் நல்லா போகும், அப்புறம் சில சமயத்தில் எஃப்டியில் இருந்தாலே சேஃப்ன்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நமக்கோட ரிஸ்க் கெப்பாசிட்டி, நம்மளோட ஏஜ் என்ன, நம்மளுடைய ஃபினான்ஷியல் கோல்ஸ் என்னன்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட அசட்ஸை வந்து அலோகேட் பண்ணணும். ஸோ யூஸ்வலாக ஒரு பால் பார்க்குது, ஒரு தம் ரூல்ன்ற மாதிரி சொன்னோன்னா, எங்கே இருந்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஸ்டாக்ஸில் அலோகேட் பண்ண பாருங்கள். கொஞ்சம் ஆஸ் யூ கெட் ஓல்டர் ஸ்டாக்கில் வந்து கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணிவிடுங்க. சரி, ப்ராப்ளி அரௌண்ட் 50% புட் இட் இன் ஸ்டாக். அதுக்கப்புறம் வந்து கோல்டில் கொஞ்சம் எஃப்டிலையும் கொஞ்சம் ரியல் எஸ்டேட்லேயும் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணணும் இருக்கிறது. ஸோ அதுதான் அசட் அலோகேஷன்ஸ். அது இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் பிளானர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இவங்களுக்கு நிறையவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பார்க்குறவங்க யாருக்காவது அந்த அசட் அலோகேஷன் மற்றும் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங்கை பற்றி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க. யூ கேன் இப்பயும் கேள்வி கேட்கலாம் ஆர் காண்டாக்ட் தம் இண்டிவிஜுவலி. தே ஆர் வெரி ஈஸி டு ஃபைண்ட். பண்ணிட்டு பாருங்கள், தே வில் பி ஏபிள் டு கைட் யூ ப்ராப்பர்லி. And Divya ma'am, you've told about active and passive investing. So according to you, which do you think is better? Passive is better. So I don't want to work for so long. நான் வந்து ஒரு 40-45லேயே நான் ஐ கேன் கோ ஃபார் ரிட்டையர்மெண்ட். ஸோ நம்ம ஒன் ஷார்ட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வி கேன் வெயிட். ஸோ நம்ம ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், லைஃப் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், இந்த ஆக்டிவ் இன்வெஸ்டிங்கில் எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னா, நம்ம அசட்ஸ், நம்ம மார்க்கெட் அசட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நம்ம வீடு கட்டி ஒரு ரெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா, நான் வீடு கட்டுறதுக்கு ஒரு 1 crore ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா தட்ஸ் நாட் ஒர்த் இட். பட் அதே இது வந்து நம்ம ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ், காம்ப்ளெக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இது பண்ணி அதுலேருந்து வி ஆர் மேக்கிங் ரெண்ட் அவுட் ஆஃப் இட் அப்படின்னா இட் வில் பி பெட்டர். And we keep hearing about mutual funds and how they're beneficial, how they can grow our finance and all. And is there any risk when it comes to investing in mutual funds, and how do we analyze that risk? Normally the people raise the questions. Basic layman peoples வந்து கேட்கக்கூடிய questions என்ன அப்படின்னா, மார்க்கெட் வந்து ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிவியில் பார்க்குறோமே அப்படின்ற வேர்டிங்ஸை ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நான் சொல்வேன். ஆமாம், நீங்கள் வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்ப்பீங்க இல்லையா அப்படின்னு கேட்பேன். ஸோ அந்த இடத்துல சச்சின் சொல்வார், சச்சின் அண்ட் தோனி இஸ் அ பிராண்ட் ஆஃப் த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டைம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸாவது உங்களுக்கு அந்த கிரிக்கெட் டைமில் வந்துடும், லைக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். அப்போ சச்சின் சொல்வார் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இஸ் சஹியேன்வார். அப்படின்னா என்னன்றது யாருக்கும் தெரியும். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இஸ் அ ரைட் ஒன். ஸோ யூ ஹாவ் டு travel along with financial planners. That is a market. அதே போல் நீ என்ன டைப் ஆஃப் அசட் அலோகேஷன் உனக்கு எடுக்கணும்னு சொல்ல தெரியாது. டேரெக்டாக நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க, மணி கண்ட்ரோல் எது வேணாலும் நம்ம பார்த்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் அசட் அலோகேஷன், என்ன போர்ட்ஃபோலியோ, ஃப்ளெக்ஸி கேப் எவ்வளோ எடுக்கணும், மல்டி கேப் என்ன பண்ணணும், நாட் லைக் ஸ்மால் கேப்பில் நிறைய பேர் ஸ்மால் கேப்லேயே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிடுவாங்க, அது நல்ல ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கும்னு சொல்லி. இந்த மாதிரி உனக்கு கரெக்டாக பண்ண தெரியாமல் நீங்கள் என்ன ஆகும்னாக்கா மார்க்கெட் டவுன், இல்லை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபண்டில் வச்சுக்கிட்டு எனக்கு 15% ரிட்டர்ன்ஸ் வரல அப்படின்வாங்க. ஸோ திஸ் அண்ட் ஆல் த ஸ்ட்ராட்டஜிக். ஓகே, பீப்புள்ஸ் வந்து என்ன பர்சன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுன்றது அலாங் வித் த ஃபினான்ஷியல் பிளானர்ஸோடு ட்ராவல் பண்ணால் இட் இல் வெரி வெரி குட். எதுவுமே தெரியாமல் எனக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வரலன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் ஐ ரெக்கமெண்ட் தட் மார்க்கெட் ரிஸ்க்ன்றது அதுதானே தவிர. அண்ட் ஈக்விட்டிஸ் வந்து டவுனில் இருக்குது, நான் ஸ்கேர் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் அது ஸ்கேர் பண்ணுறதுக்கு அவசியமே இல்லை. நான் வந்து நீங்கள் வந்து அசம்ஷனில் சொல்லலாம் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி, நான் வந்து ரெக்கார்டில் கொடுக்குறேன். ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிப்பானுடைய இந்தியா க்ரோத் ஃபண்ட் 1995ல் இங்கே 10 lakhs இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தா, இன்றைக்கி லாஸ்ட் மந்த் ஐ ஹேட் டேக் தட் டேட்டா, இட் கம்ஸ் அரௌண்ட் 20 crores இருக்குது. தட் இஸ் த டேட்டா நான் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் எதனா ரிஸ்க் அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு அசம்ஷனில் பேசாமல் டேட்டாவாக கொடுங்க அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியும். அப்போ நம்ம அதை கரெக்டாக கைட் பண்ணும்போது பீப்புள்ஸ் they not have to scary and panic. ஸோ அதை கிளியராக மானிட்டர் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணிட்டு போவாங்க. தட்ஸ் அ பாயிண்ட். And how do mutual funds support economic development? See, current scenario பார்த்தீங்கன்னா startups is a very innovative. Day to day வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் உடைய ரேட் ஆஃப் இது பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு. அண்ட் டிஜிட்டலைசேஷன். ஸோ டிமானிட்டைசேஷன்ஸ்ன்றது ஒரு டிஜிட்டலைசேஷன் போது எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து
அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் செக்டர்ஸாக மாறிடுச்சு கரெக்டாக. ஜிஎஸ்டி ஒரு டிமானிட்டைசேஷன்ஸ் ஒரு கார்ப்பரேட் டேக்ஸ் கட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸில் வந்திருக்கு. ஸோ தட் உங்களுக்கு டிஜிட்டலைசேஷனும் உங்களுக்கு நிறைய சேஞ்சஸ். ஈவன் ஒரு வெண்டார்ஸ் வெஜிடபிள் வெண்டார்ஸே இன்றைக்கி ஒரு ஸ்கேன் வச்சுருக்கா. அவர் கேஷை வந்து கல்லால் போடுறதுக்கு பதிலாக அது ஒரு ஸ்கேன் பண்ணிடும். நம்ம ஆட்டோவில் ட்ராவல் பண்ணால் ஸ்கேன் பண்ணுறோம். இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக இட்ஸ் கோ டு கரண்ட் அக்கௌண்ட். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் அவங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் அது போகும்போது எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சராக வந்துடுது. ஸோ இந்த சேஞ்சஸே நம்மளோட எக்கனாமிக் க்ரோத்துக்கான ஒரு வெல் டெவலப்மெண்ட்டு. இது பேசிக்காக இன்றைக்கி ஒரு வெண்டாரும் சரி ஒரு ஆட்டோவாலாவும் அந்த பண்ணும்போது எவ்வளோ சேஞ்சஸ் நம்ம எக்கனாமிக்கில் பார்க்குறோம். ஸோ ஸ்டார்ட் அப்ஸ், டிஜிட்டலைசேஷன்ஸ் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்தியாவோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல். இந்த டைமில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஒரு கான்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கும்போது ஸோ அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக இட்ஸ் creative wealth creation so fastly and strongly. Okay. And do you think, I will say something. See, நம்மளுடைய ஆடியன்ஸ் இங்கே நிறைய பேர் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும். இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து நம்ம இன்னும் கூட தேங்க் பண்ணணும். காரணம் என்னென்னா இவங்க நேற்று வந்து மலேசியாவில் இருந்தாங்க. நேற்று மலேசியாவில் இருந்தாங்க. இந்த ஈவெண்ட்டுக்காக வரல. பட் என்னென்னா அங்கேருந்து வந்த பிறகும் கூட அவ்வளோ டயர்ட்னஸ் இருந்தாலும் கூட இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வரணுன்னாங்க. இவங்க நேற்று பெங்களூரில் இருந்தாங்க. பெங்களூரில் இருந்து ஷீ ட்ரோவ் ஆல் த வே நைட் இங்கே இதுக்காக பெங்களூர்லேருந்து வந்துட்டு இந்த ஈவெண்ட்டில் நம்மளுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காங்க. இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ நம்ம சைட்லேருந்து எஃபர்ட் போட்டு கேள்விகளை கேட்கணும். அப்போ தான் வந்து நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அவங்களோட இதுக்கு ஏன்னா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் கூட வந்திருக்காங்க. ரெண்டாவது நல்ல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வேறு. ஓகேங்களா, கேள்விகளை கேட்போம். Okay, please and continue. And one more point as well. Yeah, sure. And working population, that is the main strength of our country. Okay, so working population in India la pathina நம்ம கிட்ட தான் இந்தியாவில் ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் அ ஹியூஜ். ஸோ நிறைய பேர் இனிஷியலாக என்ன யோசிச்சாங்கன்னா டியூ டு கோவிட் த சைனாவில் இருக்கிற க்ரோத் எல்லாமே டெவலப்மெண்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்தது. பட் நாட் தட் இஸ் த ஆக்சிடென்டல் ஒன். ஆக்சுவல் சினரியோ வந்து ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் யூத்தோடைய ஸ்ட்ரென்த் இதெல்லாம் தான் நமக்கு வந்து பெரிய ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை இதில் கொடுத்துருக்கு. இன்றைக்கி நம்மளோட ஜிடிபி வந்து 3.75 ட்ரில்லியன்ஸ் இருக்குது. 1 ட்ரில்லியன் நம்ம ரீச் ஆகிறதுக்கு நியர்லி 57 இயர்ஸ் ஆகும். அண்ட் 2 ட்ரில்லியன்ஸ் வர 15 இயர்ஸ் ஆச்சு. அண்ட் 3 ட்ரில்லியன்ஸ் வர ஜஸ்ட் மேக் இட் இஸ் ஆஃப் 5 இயர்ஸ். ஸோ ஹவு த டெவலப்மெண்ட் இஸ் க்ரோயிங் அப்படிங்கிறது ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க டெவலப்மெண்ட் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் உங்களுக்கு அதர் சினாரியோஸை நம்ம பார்க்க முடியும். That's a point. And you've talked about working population in India and all, but if we see today, many of our working class people, they are moving abroad. So people who invest in stocks, that might be less also. So in that case, will the stock market go down? See, even though they have traveled to abroad, so people அங்கே நிறைய NRI clients இருக்காங்க இல்லையா, அங்கேருந்து நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஃபாரின் கிளைண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. They know the value of the India. So many HNI clients and foreign citizens clients. We have a Malaysian clients, Singapore clients. Even they have a OCA codes. அவங்க நம்மளுடைய இந்தியாவில் மட்டும்தான் rate of interest very high compared to other countries. So அதனால people they know the pulse and the strength of the economic development. ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே நிறைய growth தான் வந்துட்டு இருக்கு. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா 4.5 as a quarterly base பார்த்தீங்கன்னாக்கா lakhs and crores-ல அதோட AUM டெவலப்மெண்ட் ஆயிருக்கு லாஸ்ட் குவார்ட்டர்ஸில் மட்டும். ஸோ அதுவே தட் இஸ் a record how the people they invest in India அப்படிங்கிறது. And do you think it's better to invest in tax-free or taxable mutual funds? So based on the client's own taxable, first create அவங்களுக்கு என்ன fulfill பண்ணணுமோ நீட்ஸை create பண்ணிட்டு that is the 1.5 lakhs தானே ETC-ல. So after completion of the tax, we have to go for the tax-free wealth creation. So. Okay, and Divya ma'am, your next question is, what is futures and options trading? So futures and options basically created for insurance and hedging purpose. ஸோ ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு செக்யூரிட்டி கொடுக்கணுன்ற பர்பஸ்க்காக தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. வேறஸ் நமக்கு இப்போ வீடு கட்டும்போதோ இல்லை நம்ம ஒரு வெஹிக்கிள் வாங்கும்போதோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் போடுறோம். அது அந்த ஃபண்ட்ஸ் நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கிறத வந்து நம்ம செக்யூர் பண்ணோம். நம்ம லைஃப்க்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறோம். அந்த மாதிரி வாங்கியிருக்க ஸ்டாக்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுற இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு செக்யூரிட்டி கொடுக்கணுன்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன். ஸோ இதை ஹெட்ஜிங் பர்பஸ்க்கு, ஹெட்ஜிங் இன் த சென்ஸ் வேறஸ் ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்து ஒரு 10 lakhs ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. டூரிங் கிரிட்டிக்கல் டைம்ஸ், கோவிடு, வார், இந்த மாதிரி டைமில் ஸ்டாக்ஸ் கீழே விழுகுது அப்படின்னா பேனிக்காகி அந்த ஸ்டாக்கை செல் பண்ணிவிட்டு வெளியே வரணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ஸில் போய் ஷார்ட் போகலாம். ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா புட்டை வாங்கி வைக்கலாம்.
ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்களோட லாஸ் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா மினிமைஸ் ஆயிரும். இல்லை அப்படின்னா நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ்ன்னு என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஹெட்ஜ் பண்ணிடலாம் அதை. ஸோ அதுக்காக உருவாக்குனது தான் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ். மேடம் இந்த இடத்துல நான் ஒரு கேள்வி கேட்கணும். ஏன்னா நீங்கள் 1000 பேருக்கு மேலே ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்புறம் உங்கள் வெபினார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர பாப்புலர். நம்ம ஜிபுக்காக நீங்கள் பண்ணுறீங்க. 150 பேர் குறையாமல் வந்து பார்க்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் ரிவ்யூஸும் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துட்ருக்காங்க. இப்போது நீங்கள் இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. இதில் நீங்கள் பார்த்து, அதாவது ஒரு நிறைய பேர் கிளாஸ்க்குலாம் வராங்க, அப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு 3 பாயிண்ட் நீங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க. ஏதாவது இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சால் நல்ல ஒரு ட்ரேடராக ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்படின்னா ஒரு 3 பாயிண்ட் ஏதாவது சொல்ல முடியுங்களா? ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரேடர்னு அனலைஸ் பண்ணுவோம். அதாவது எதுக்கு வந்து அவங்க செட் ஆவாங்கன்றதை அவங்க பர்சனலாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் சார். இல்லை ஒருத்தர் ரொம்ப பேனிக் ஆகிறாரு, ரொம்ப டென்ஷன் ஆவார் அப்படின்னா அவருக்குலாம் வந்து இன்ட்ராடே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி செட் ஆகாது. அவர் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் இல்லை லாங் டேர்ம் அந்த மாதிரி போயிடலாம். ஸோ இல்லை என்னால் டே டு டே பார்க்க முடியாது, மந்த் ஆன் மந்த் என்னால் அதை ரிவ்யூ பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் லாங் டேர்ம் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் சூட் ஆகும். ஃபண்டமெண்டலாக போயிருங்க. ஃபண்டமெண்டல் இந்த சென்ஸ் ஸ்டாக்கோட மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட்டு, இதை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ஃபண்டமெண்டலாக ஸ்டாக் சஜஸ்ட் பண்ணலாம். இல்லை அவங்க வந்து எனக்கு ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல் பட் ஸ்டில் ஐ கேன் கெட் டைம், எனக்கு வந்து ஒரு வீக்லி என்னால் ஒரு 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா டெக்னிக்கல் எடுத்து டெக்னிக்கலாக அவங்க கற்றுக்க வச்சு டெக்னிக்கல் பேஸ் பண்ணி அவங்க ஸ்டாக்ஸை பிக் பண்ணலாம். ஸோ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா நம்ம 4th largest growing எக்கனாமியாக இருக்கும். இந்தியா வந்து ஒரு 4th largest growing எக்கனாமி. எங்கே பார்த்தாலும் எங்கே மெட்ரோஸ் டவுன்ஸ் எது எடுத்தாலுமே நல்லா இப்போ வளர்ந்துட்டுருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து இவங்க நம்ம டே டு டே லைஃப் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்றதை பார்த்து அதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்டாக்ஸை பிக் பண்ணலாம். இப்போ பிரிட்டானியா, ஐடிசி, அதுக்கப்புறம் டிசிஎஸ், இது எல்லாமே ஒரு லாஸ்ட் 10 yearsல சிஏஜிஆர் வந்து 20% இருந்திருக்கு, 20 to 30% இருந்திருக்கு காம்பவுண்ட் ஆனுவல் க்ரோத் ரேட். ஸோ எல்லா வருஷமும் 20 to 30% என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் பிக் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்ல ஒரு க்ரோத் இருக்கும். ஸோ நான் ஜென்ரலாக கேட்குறது என்ன கேட்பேன் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் உங்களால் இதுக்கு வந்து டைம் அலோகேட் பண்ண முடியும், ஃபுல் டைம் உங்களால் இதில் உட்கார முடியுமா, இல்லை பார்ஷியலாவா, இல்லை சுத்தமாக எனக்கு ஒரு 2-3 yearsக்கு வந்து இந்த ஃபண்ட்ஸ் தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறாங்களா, அதை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே மேடம், நீங்களும் வந்து நிறைய கிளைண்ட்ஸ் ஏஎம்லாம் நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு. நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் பண்ணவே கூடாது, எங்களுடைய இந்த ஏர்ன் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் மில்லியன், ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மில்லியன், நீங்களாம் ஹெச்என்ஐஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க, மில்லியன் சாதாரணமாக கூட இருக்கலாம். இன்கேஸ் யாராவது ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க 1 million இது பண்ணணுன்னு வராங்க, அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் அவாய்ட் பண்ணால் சீக்கிரமாக அவங்க வந்து 1 million ரீச் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா என்ன ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொல்லுவீங்க? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேட் பண்ணிடுவேன், அதனால் அவங்க பேனிக் ஆக மாட்டாங்க. அப்படி ஓகே. ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் திங் என்ன பண்ணுவேன்னா கோல்ஸை செட் பண்ணிடுவேன். ஸோ நீ சும்மா நானும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வராதிங்க யாரும் அப்படின்றத நான் ஃபஸ்ட்டு கிளியர் கட்டாக பேசிடுவேன். ஸோ அவங்களுடைய அசெட் அலோகேஷன்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ் அப்படிங்கிறது எத்தனை வருஷம், 5 years 10 years அப்படிங்கிறத பெஞ்ச் மார்க் வச்சுட்டு ட்ராவல் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ இந்த 2 விஷயம் என் கூட நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணணும். தேர்ட் திங் வந்து எவ்ரி இயர் வந்து போர்ட்ஃபோலியோ ரிவ்யூ பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி எக்ஸாம்பிள் ஜூனில் ஸ்டார்ட் பண்ண ஜூலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அடுத்த ஜூலையில் அட்லீஸ்ட் 1 years எவ்ரி இயர் நீங்கள் அதை பண்ணிவிட்டு அந்த கோல் செட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 yearsக்கு பிஃபோர் வந்து க்ளோஸ் மானிட்டரிங் பண்ணணும். ஓகே, அது ரொம்ப இது எல்லாமே நம்ம பண்ணணும். இதை பண்ணல இந்த பாயிண்ட் பற்றி யாரும் பெருசாக பேசலாம். அந்த கோல்டோட அந்த ஃபைனல் இயர்ஸ் இல்லைங்களா, லாஸ்ட் 3 years பிஃபோர். ஏன்னா ஒரு கோவிட் மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது, தன்னுடைய எஜுகேஷனுக்காக தன்னுடைய சில்ட்ரன்ஸ் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் அவங்களுக்கு ஒரு பேனிக் ஆகக்கூடாதுன்னா அந்த டைமில் நான் வந்து 50% வந்து பேலன்ஸ் அட்வான்டேஜில் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிடுவேன், 50% ஈக்விட்டி. ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒப்பீனியன் ஃபஸ்ட்டு நான் இதெல்லாம் அக்ரிமெண்ட் மாதிரி பண்ணிவிடுவேன், பேசிடுவோம். அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க கூட ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. அப்போ தான் என்ன நான் இன் பிட்வீன் நான் எடுக்கணும்னா எமர்ஜென்சி கார்பஸை கிரியேட் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ அப்போ உங்களுடைய கோல்ஸ் நீங்கள் டச் பண்ண மாட்டீங்க கரெக்டாக. ஸோ அந்த எமர்ஜென்சி கார்பஸில் தான் நீங்கள் டே டு டே இது எல்லாமே அவங்க அக்செப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் டேர்ம் பிளான், ஹெல்த் அண்ட் எமர்ஜென்சி, அதுக்கப்புறம் தான் வெல்த் கிரியேஷன். இந்த ஸ்டைலில் நாங்கள் போகும்போது நீங்களும் அதுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நாங்கள் எங்கள் கிளைண்ட்ஸை நாங்கள் அவங்கள கொண்டு வருவோம். ஏன்னா இப்போ என்ன சர்வே வந்து செபி சொன்ன சர்வே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 yearsக்குள்ளேயே 50% மேலே 76% பீப்புள் வந்து ரிடீம் பண்ணிடுறாங்க ஆர் ஸ்விட்ச் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்றாங்க. உங்களோட கிளைண்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள் இருக்குது? எங்கள் கிளைண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இல்லை. ஏன்னா நான் பேசும்போது இந்த டீட்டெயில்ஸை நான் பேசிட்டு தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் நான் அவங்க கூட அடுத்த ஸ்டெப்பே போகிறேன். எனக்கு ரேண்டமாக இருக்க கிளைண்ட்ஸ் வேண்டாம்னு சொல்லிடுவேன். அப்போ எனக்கு அந்த யூசேலெல்லாம் அவங்கள நான் எப்படி கோல்ஸ் ஈவன் இன்னைக்கு லாஸ்ட் 2 days பிஃபோர் ஒரு பிளம்பர் வந்து பேசிகிட்டு இருந்தேன். மேடம் என்னுடைய அக்கௌண்ட்டில் தட் மீன்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோ எவ்வளோ இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு, ஒரு 5 yearsல 15 lakhs இருக்குது. ஸோ ஹி இஸ் வெரி சர்ப்ரைஸ்டு. அதுக்கப்புறம் தான் நானே பார்த்தேன். ஸோ அவருடைய டார்கெட்
1 crore. So 1 crore வந்து even 1 lakh earn பண்றவங்க கூட 1 crore reach பண்ண முடியாம போயிடும் sometimes. அந்த discipline and patience இல்லனா கரெக்ட்டா. ஆனா இவரு நான் என்னெல்லாம் சொல்லுவேனோ அது கரெக்ட்டா பண்ணிட்டு இருக்காரு. எனக்கு இப்பவே ஒரு 3 yearsல 15 lakhs இருக்கு AUM அப்படி. 3 yearsல அது பாத்தீங்க அவரோட first millionல அவர் வந்துட்டார். ஓகே அப்போ நீங்க இது பண்ணிருக்கீங்க. அவருக்கு 15000 in 15 years இந்த rate of 15% returnsல நம்ம கொடுக்கும்போது easily he is achieve 1 crore. Simple 15000 நால பண்ண முடியும். ஓகே அப்ப 1 crore அவர் 15 yearsல ரீச் பண்ணிடுறார்ல. 1 crore ரீச் பண்ணதா கஷ்டம். once 1 crore ரீச் பண்ணிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா it will multiply. கரெக்ட்டா? சோ இத நாங்க பண்ணும்போது clients வந்து என்னுடைய அந்த நான் சொல்ற கண்டிஷன் சின்ன சின்ன கண்டிஷன் தான். எமர்ஜென்சி கார்பஸ் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன், நான் அதில் டச் பண்ணுங்க. வெரஸ் யூ டோன்ட் டச் எனி லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். அதனால என்னுடைய கிளைண்ட்ஸ் அதை கரெக்டாக ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அக்கார்டிங் டு மை சஜஷன்ஸ். பரவாயில்ல மேடம், நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி எத்தனை மில்லியனர்ஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க? ஐ மீன் ரூபி மில்லியனர். 1 millions பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நியர்லி 25 million persons இருக்காங்க அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ நாங்கள் இங்கே எப்படி செக்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம்னா 25 crores 50 crores 100 crores. ஸோ அந்த மாதிரி பேஸ்கெட்டில் வி ஹவ் செக்ரிகேட் தட் கிளைண்ட்ஸ். அந்தந்த பேஸ்கெட்டில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கிளைண்ட்ஸ். ரொம்ப நல்லா இருக்கு, இது நல்ல சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணுறீங்க. ஓகே, இதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்களுக்கு கூட இண்டிவிஜுவலாக கூட நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஃபைன் ப்ளீஸ். And another participant is asking, what is the difference between future investment and equity investment? Which one is safer? Okay, equity investment is very much safe because the reason behind is நமக்கு அங்கே டைம் பவுண்ட் டைம் லிமிட்னு எதுவுமே இருக்காது ஈக்விட்டியை பொறுத்த வரைக்கும். வி கேன் எப்படி நம்ம ஒரு இடம் வாங்கிட்டு வருஷக்கணக்கில் வச்சுருப்போமோ இல்லை ஒரு கோல்டு வாங்கிட்டு வி ஆர் ஹோல்டிங் அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈக்விட்டியை வாங்கி வச்சுட்டு ஒரு அசட் மாதிரி நம்ம லைஃப் டைமுக்கு கூட நம்ம ஹோல்ட் பண்ணலாம். அன்டில் அன்லெஸ் ஐ ஃபீல் ஓகே நான் ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு, இப்போ இந்த ப்ராஃபிட்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நம்மளா செல் பண்ணாத வரைக்கும் பிரச்சனையே இல்லை. ஸோ ஈக்விட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். ஃபியூச்சர்ஸ் போகும்போது அது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் வந்து என்ன சொல்ல ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, எனக்கு இந்த டைமில் வந்து மார்க்கெட் இங்கே வந்துரும்னு நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறோம், ப்ராபபிலிட்டி வந்து இங்கே போகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம், இங்கே லோ கீழே வரதுக்கு இவ்வளோ சான்சஸ் இருக்குன்னு அந்த மாதிரி டைமில் ஃபார் ஷார்ட் டேர்ம் வி கேன் கோ ஃபார் ஃபியூச்சர்ஸ், பட் ஈக்விட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். And another question which has come is, can you please suggest the percentage of investment in different asset classes? ஓகே, பர்சன்டேஜ் ஈக்விட்டி எப்போவுமே ஈக்விட்டியில் வந்து ஒரு மோர் தென் 60% வச்சுக்கிறது பெட்டர். ஈக்விட்டி அதாவது மார்க்கெட்டில் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈக்விட்டியில் லார்ஜ் கேப்பில் யுவர் ஹோல்டிங் ஷுட் பி அரௌண்ட் 60%. மிச்சம் ரிமைனிங் வந்து மிட் கேப்லேயும் ஸ்மால் கேப்லேயும் ஒரு 40% அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இஃப் சம்ஒன் இஸ் ஏர்னிங் 1 lakh per month என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு 10% என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். மிச்சத்தை வந்து கோல்டில் இந்த மாதிரி மேம் சொன்ன மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் எஸ்ஐபியில் இந்த மாதிரி போகலாம். And another question which they're asking is, I got my Paytm shares for 2000 while it opens an IPO. Within a week, it has come down to 800. Okay. No improvement so far. Why has it happened like this? Any scam on this? ஸ்கேமில் ஆக்சுவலாக அந்த டைமில் ஓவர் வேல்யூட் இருந்துச்சு. நம்ம ஆக்சுவலாக ஓவர் வேல்யூட் அண்டர் வேல்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு அவங்க இது கொடுக்குறதுக்கு ரிலீஸ் கொடுக்குறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ ஆக்சுவலாக கரெக்ட் டைம். இப்போ இது வந்து 500லேருந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்குன்னா ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ ஆக்சுவல் கரெக்ட் வேல்யூவில் இருக்குது. சரி, இப்போ பேடிஎம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை இப்போ கரண்டாக ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் அ ரைட் டைம் டு ஹோல்ட். ஓகே, இந்த ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன் கூட நீங்கள் உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் பிளானர்ஸோட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். நாங்கள் வந்து ஒரு ஜென்ரல் மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் மட்டும் மட்டும் தான் பேச முடியும். ஓகே, ப்ளீஸ். And what is the reason why India stands first in share market growth? Anita ma'am, we'll start with you. Sorry. It's okay. What is the reason why India stands first in share market growth? Why India stands for initial market growth அப்படிங்கிறது peoples we have to recommend that mutual funds or PMS and AIF alternative investments funds இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் க்ரோத்தில் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு இட்ஸ் கிவ் எ மேஜர் பார்ட். ஓகே, ஸோ ஆஃப் த எக்கனாமிக் growth. ஸோ இந்த 3 types of mutual funds and AMS இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா minimum the returns long term 15% they have to deliver the returns. If you go for the equity returns அப்படின்னா not for conservatives, so it is giving a power of compounding. It's only the magical power. It will deliver in mutual funds and PMS funds, and nearly 18% they deliver the returns. So people they have to
invest in this kind of segments and asset allocations, they give that means get the better returns in the future. And do we need any experience to start investing? Like prior experience before starting to invest? I can't understand. It's a question from one of the participants, and he's asking whether we need any experience to invest. What experience means what they ask? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் நல்லது, இல்லைனாலும் ஒன்றும் இது கிடையாது. கற்றுக்கலாம், ரொம்ப ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கவலையே பட வேண்டியதில்லை. இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் போயிட்டு கண்ணை மூடிட்டு நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தாலே போதும். இந்தியா மாதிரி ஒரு வளர்ற நாட்டில் வந்து அது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. ஏன்னா என்ன சொல்கிறது, அலை அடிக்கும்போது நீச்சல் தெரிஞ்சா என்ன, தெரியலனாலும் அது பாட்டு சொல்லிட்டு வந்து நம்ம கரையில் போட்டுவிடும். இல்லை தரையில் கொண்டு வந்து போட்டுவிடும் நம்மள. ஸோ அதனால இந்த பக்கம் சாதகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்தியாவில் க்ரோத் அடுத்த 30-40 வருஷத்துக்கு இந்தியாவில் க்ரோத்துக்கு அதுதான் வருத்தப்பட அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் தெரிஞ்சாலும் தெரியலனாலும் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் மட்டும் அப்படி எஸ்ஐபியாக போடுங்க. எஸ்ஐபியாக போட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைனாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, அது பாட்டு உங்களை கொண்டு வந்துடும். அது பர்டிகுலராக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதவங்களுக்காக தான் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டே இருக்குது. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதவங்களுக்காக தான் we are the professional peoples இருக்காங்க. உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியணும்னு அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணும்போது நாங்கள் உங்களை கைப்பிடிச்சு கூட்டிகிட்டு போவோம். ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றது வந்து நீங்கள் அதை அதர்வைஸ் சார் சொன்ன மாதிரி இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் ஒன்றுமே தெரியல, இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம். ஸோ இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 3 டைப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது சார். எல்லாருமே நிஃப்டி பீஸ் மட்டும் தான் இண்டெக்ஸ் ஃபண்டு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. தட் இஸ் அ கோல்ட் பீஸ்னு ஒன்று இருக்குது, பேங்க் பீஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த பெஞ்ச் மார்க்கோட டோட்டல் இப்போ அந்த செக்டார்ஸோட டோட்டல் வெயிட்டேஜை கால்குலேட் பண்ணி அந்த பெஞ்ச் மார்க் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ எனக்கு சுத்தமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை, பட் ஸ்டில் மார்க்கெட்டில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த மாதிரி பீஸ்க்கு போயிடலாம். நிப்பான் நிஃப்டி பீஸ்கோ, பேங்க் பீஸ்கோ, இல்லை கோல்ட் பீஸ்கோ. ஸோ இதில் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா மார்க்கெட் எந்த டைமில் இருந்தாலும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும்னா அந்த காஸ்ட் ஆவரேஜிங்கில் ஆவரேஜ் ஆகிட்டே வரும். பீக்கில் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. என்னோட கோல் வந்து ஒரு லாங் டேர்ம்ன்ற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் டிப்ஸ்க்கு வரப்பெல்லாம் இன்னுமே கொஞ்சம் நம்ம ஜாஸ்தியாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பை பண்ணலாம். அப்போ ப்ரைஸ் ஆவரேஜ் ஆகிட்டே இருக்கும். லாஸ்ட் ஒரு 10 to 15 இயர்ஸில் லம்சமாக பண்ணியிருந்தாலும் சரி, இல்லை நம்ம சிஸ்டமேட்டிக் எஸ்ஐபியாக பண்ணியிருந்தாலும் சரி, ஆவரேஜாக அது ஒரு 15% ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஃபைனலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவசியம் இல்லை, நாலேஜும் பெருசாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஆனால் இருந்தால் நல்லது அப்படின்றத இருந்தால் கண்டிப்பாக பெட்டர், இல்லைனாலும் ஒரு பாதகம் கிடையாது. ஓகேங்களா, அவ்வளோதான் சார். இருந்துச்சு அப்படின்னா we don't need to depend on others. எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. they can make own decisions. இப்போ மேமோ நானோ இல்லைனா கூட அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா தெரிஞ்சிருந்தால், சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சிருக்கு, அதில் நமக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியுது அப்படின்னா they can take their own decision. And what is market outlook and how is it useful? Current scenario, we have to experience that one. நான் அப்போ சொன்ன இயர்லி டாப் தான். ஸோ ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டலைசேஷன்ஸ் இது எல்லாம் தான் இன்றைக்கான ஒரு க்ரோத்துக்கான பேசிக் ஃபவுண்டேஷன்ஸாக இருக்குது. அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன்ஸ், ரியல் எஸ்டேட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி இருக்க கரண்ட் சினரியோ. அண்ட் ஓவர் தட் இன்றைக்கி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம பேசிகிட்ருக்காங்க. இன்றைக்கி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் சில்வர் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. சில்வருடைய கன்சப்ஷன்ஸ் அப்போ பில்லியன்ஸில் இருக்குது, அனதர் 3 இயர்ஸில் ட்ரில்லியன்ஸில் அது வந்து இருக்குது. ஸோ அதோடைய ரெக்கமெண்ட் சில்வருக்கு ரெக்கமெண்ட்ஸ். அப்போது பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து எந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸில் என்ன மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா சில்வர் இடிஎஃப்னு வந்திருக்கு. ஸோ அப்போ அந்த பர்டிகுலர் சம் ஏஎம்சிஸ் தே ப்ராட் தட் ப்ராடக்ட். அப்போ நம்ம அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் இன்றைக்கி நான் என்னுடைய ஃப்யூச்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ன்றது இன்றைக்கி அடுத்த ஒரு 5-10 இயர்ஸில் நல்ல பூமிங்கில் இருக்குது. இந்த மாதிரி மார்க்கெட் அவுட்லுக்கை அதை பேஸ் பண்ணி அஸ் அ கிளைண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸோடு ட்ராவல் பண்ணும்போது எதெல்லாம் வந்து அப்கமிங்கில் இருக்கோ அதில் அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும். இந்த இடத்துல நான் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த சில்வர் ETF நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் மறுபடியும் ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு என்னென்னா எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குது. என்னென்னாக்கா எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் கம்பெனியும் ஜெயிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. அமெரிக்காவில் மொத்தம் 1000 கம்பெனிஸ், கார் கம்பெனிஸ் வந்தது, கம்பெனி இருந்தது. உலகத்தை வந்து இந்த மாதிரி ஆட்டோமொபைல்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண மாதிரி பெருசாக எதுவுமே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணதே கிடையாது. ஆனாலும் மொத்தமாகவே 4 கம்பெனி மட்டும்தான் அமெரிக்காவில் இன்றைக்கி இருக்குது.
ஸோ எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் கம்பெனிஸும் சரி, எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு சப்ளை பண்ணுற கம்பெனிஸும் ஜெயிக்கணும்னு என்ற அவசியம் கிடையாது. அந்த கிரேஸ்லேருந்து கொஞ்சம் பார்த்து இது பண்ணுங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க, ஒரு தீம் வந்துடும். அந்த தீம் வந்த உடனே எல்லாரும் ஏதாவது ஃபோர்ஸ் பண்ணி யார் ஏதாவது ஒரு சொல்லுவாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. அப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னு எந்த ஒரு அவசியமும் கிடையாது. நீங்கள் ஒரு பேலன்ஸ்டு வியூ எடுத்து பாருங்கள். நல்ல கம்பெனிஸ் இதுலேயும் இருக்கும், ஆனால் எந்த கம்பெனிஸ்ன்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மேபி கொஞ்சம் நீங்கள் எஃபர்ட் போட வேண்டியிருக்கும். அது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க, ஈவன் டு எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் கிரேஸ் இருந்தாலும். And we have another question, which is, my daughter is 5 years old. Okay. What is the best asset class I can select which covers her future studies, travel abroad, etc.? So எஸ்ஐபிஸாக போட ஆரம்பிக்கலாம். எஸ்ஐபிஸாக உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் இப்போ வந்து அடுத்த எஜுகேஷன் அண்ட் மேரேஜ் தான் உங்களோட மெயின் கோலாக இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்டார்ட் மேக்கிங் எஸ்ஐபிஸ். அது இல்லாமல் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு நல்ல 8% சம்திங் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கு. சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனான்னு சொல்லிட்டு ஒன்று. ஸோ சைடில் நீங்கள் வந்து அதை ஒரு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக அதை வந்து அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அது இல்லாமல் எஸ்ஐபிஸில் வந்து லார்ஜ் கேப்ஸில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எவ்ரி மந்த் ஒரு பர்சன்டேஜ் I don't know how much he is earning. ஸோ என்ன ஏர்ன் பண்ணுறாங்களோ அதில் ஒரு 10% கண்டிப்பாக எஸ்ஐபியில் நம்ம அலோகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா போட்டுகிட்டே வரலாம். இது எப்படி அப்படின்னா நம்ம சீட்டு போடுறது நிறைய பேர் யூஸ்வலாக இது முன்னாடி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யாராவது பக்கத்தில் அன்ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க. யாராவது சீட்டு பிடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு போய் சீட்டு போடுவாங்க. இல்லைனா நகைச்சீட்டு போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மந்த் ஆன் மந்த் என்ன பண்ணுவோம், 11 மந்த்ஸ்க்கு பே பண்ணணும், 20 மந்த்ஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்னு பே பண்ணுவாங்க. இது எல்லாமே அன்ஆர்கனைஸ்டு வேஸ். இது ஆர்கனைஸாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் சிஸ்டமேட்டிக்காக மந்த் ஆன் மந்த் வந்து அது ஒரு கமிட்மெண்ட் மாதிரி அது வந்து கண்டிப்பாக நான் பண்ணணுன்ற மாதிரி நம்ம ரெகுலராக பண்ணும்போது அது ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ ஒரு 15 to 20% ரெகுலராகவே என்ன ஆகுதுன்னா மார்க்கெட் வந்து இயர் ஆன் இயர் வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்குன்னா க்ரோத் கொடுத்துட்டே இருக்குது சிஏஜிஆர். ஸோ ஆப்வியஸாக அது ஒரு நல்ல அவங்க அந்த ஸ்டடீஸ்க்கோ இல்லை அவங்களோட மேரேஜ்க்கோ அந்த டைமில் கரெக்டாக இருக்கும். அந்த ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஃபண்ட்ஸாக யூஸ் ஆகும். And can you please share your view for Nifty and next level? ஓகே, நிஃப்டி வந்து இப்போது வீக்லியில் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா ரவுண்டிங் பாட்டம், டெக்னிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரவுண்ட் பாட்டம் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ அது பிரேக் அவுட் கொடுத்தும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ ஐ ஆம் எக்ஸ்பெக்டிங் அரௌண்ட் 2800. நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் வந்து ஒரு 2800 இருக்கும். பட் ஒன் கோலில் போயிருமா அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒன் பீக்கில் போகாது. என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேலே ஏறும், ஒரு கரெக்ஷன் வரும். ஸோ திரும்ப மேலே ஏறும், ஒரு கரெக்ஷன் வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு 6 to 7 monthஸில் ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் 2800 இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப். And another question is, maximum எவ்வளோ ஸ்டாக்ஸ் இருக்கலாம் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோக்கு? இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பர்சன். பட் ட்ரேடிங்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு டோன்ட் கோ ஃபார் மோர் தென் 2 to 3 days per day அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்வெஸ்டிங்கிறப்ப நல்ல ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக எவ்வளோ ஸ்டாக்ஸ் வேணால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா அவங்களோட சிஏஜிஆர் எவ்வளோ, ஈக்விட்டி டெப்ட் ரேஷியோ எவ்வளோ, இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல்ஸாக சில விஷயங்களை பார்த்துட்டு நம்ம போர்ட்ஃபோலியோவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த இடத்துல நானும் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன். எதுவும் நடு லிஸ்ட் பண்ண வேண்டியது. ஓகே, என்ன சொல்லனா வெல்த் கிரியேட் பண்ணோன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு 15 மேக்ஸிமம் 15 to 20 இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ யாரெல்லாம் வந்து இந்த ரிஸ்க் எடுத்து கொஞ்சம் நான் பண்ணுறேன், வெல்த் கிரியேட் பண்ணுறேன்றவங்க கான்சன்ட்ரேட்டட் போர்ட்ஃபோலியோ வச்சுக்கிறது நல்லாயிருக்கும். எனக்கு இல்லை, எனக்கு வந்து சேஃப்டி தான் முக்கியம், எனக்கு கொஞ்சம் வயசாகிடுச்சு, என்னால் ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது, எனக்கு பேர்னிங் கெப்பாசிட்டி மேபி அப்படியே ஸ்டேபிளாக இருக்க போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் அதிகமாகவே போக பாருங்கள். 40 கூட வச்சுக்கலாம். நான் என்னோட போர்ட்ஃபோலியோவில் 60 வச்சுட்டு இருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து டைவர்சிஃபைட் போர்ட்ஃபோலியோ, பயங்கர டைவர்சிஃபைட் போர்ட்ஃபோலியோ. நான் என்ன பண்ணிவிடுவேன்னா அண்டர் வேல்யூட் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன என் கண்ணுக்கு தெரியுது அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கி போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் நான். அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் எல்லாம் கூட போய் பார்க்க மாட்டேன். ஸோ இது என்னோட பர்சனல் இது. ஸோ ஆனால் இந்த ரூல் ஆஃப் தம்ப் என்னென்னா வெல்த் கிரியேஷன் தான் கான்சன்ட்ரேட்டட் போர்ட்ஃபோலியோ. நல்ல நம்ம சேஃப்டி வேணும் அப்படின்னா டைவர்சிஃபைட் போர்ட்ஃபோலியோ அபவுட் 40 வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி ரொம்பனா 60 கூட வச்சுக்கோங்க. And next question for Anita ma'am, which is best, mutual fund or stock holdings? As per my vision, mutual funds is the best one. So because rupee cost averaging and power of compounding, it is the 8th wonder of the world அப்படின்னு சொல்லுவோம். So இதெல்லாம் it will be applicable in mutual funds as my vision. And another question is, can you give some methods to monitor the periodical SIP investments? So already previously I told you, no? So every year it's definitely we need a financial review. That is very important strategy for this monitorations.
இது மானிட்டர் பண்ணுறது இல்லையா, நம்ம கம்பெனிலேயே கூட ஒரு ஆப் வந்து இப்போ டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ உங்களோட எல்லா ஃபினான்ஷியல் எந்த கம்பெனியில் நீங்கள் ஷேர்ஸ் வச்சுருந்தாலும் சரி, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வச்சுருந்தாலும் சரி, இன்னும் ப்ராப்ளி இந்த மந்த்ஸ் டைம் இது வந்துடும். அதிலே வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் ட்ராக் பண்ணலாம். எங்கே வேணால் வாங்கிடுங்க, பட் இட் வில் பி லிங்க்ட் அண்ட் இட் வில் பி ட்ராக்ட். நீங்கள் ஈஸியாக மானிட்டர் பண்ணலான்ற மாதிரி வரப்போகுது. And another participant is asking, which is the most advantageous to invest in, equities, mutual funds or ETFs? So this is all different type of asset allocations. Yeah. ETF is a one type of asset allocation, gold ETF அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். And மேம் சொன்ன மாதிரி equity one portions, mutual funds one portions. ஸோ அது அவங்கவுங்களோட ரிஸ்க் அப்பிடைட்டை பேஸ் பண்ணி தான். அண்ட் கோல் செட்டிங் அப்போது எல்லாமே வந்து அவங்க சம் பர்சன்டேஜ் 60%, 40% அண்ட் ETF 30%. ஸோ இந்த அசெட் அலோகேஷனில் ட்ராவல் பண்ணாங்கன்னா அவர் எல்லா இதுலையும் ட்ராவல் பண்ண முடியும். போர்ட்ஃபோலியோஸில் அவங்க அதெல்லாம் வச்சுக்கணுன்றது என்னுடைய விஷயம். And the next person is asking, explain about investment in debentures and also explain what we need to follow before investing. ஓகே, இந்த டிபென்ச்சர்ஸ்னு பேசுகிறப்ப ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குது. என்னென்னா பாண்ட்ஸ் வேறு, டிபென்ச்சர்ஸ் வேறு. இட்ஸ் போத் ஆர் சிமிலர். என்ன அப்படின்னா பாண்ட்ஸை தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த பாண்ட்ஸ்ன்றது கடன் பத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பப்ளிக் செக்டாரோட கடன் பத்திரத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதும் ஒரு ப்ரைவேட் செக்டாரோட கடன் பத்திரத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாண்ட்ஸ் அண்ட் டிபென்ச்சர்ஸ். பாண்ட்ஸஸ் கொஞ்சம் சேஃப்டின்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ ஒரு ஐஓசியோடது, பிபிசிஎலோடது, எல்ஐசியோட பாண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வாங்கி வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் பாண்ட்ஸ். ஸோ அந்த பாண்ட்ஸோட ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மோர் ஆர் லெஸ் நம்ம எஃப்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ டிபென்ச்சர்ஸ்ன்றது வந்து சில கார்ப்பரேட் பாண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுத்து கூட அமௌண்ட்டை பூல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் ரிஸ்க் அப்பிடைட் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பிகாஸ் த ரீசன்ஸ் 15%, 18% அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க. அப்படி கொடுக்கும்போது எனக்கு அங்கே ரிஸ்க்கும் ஜாஸ்தி, ரிவார்ட் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆப்வியஸாக அங்கே ரிஸ்க்கும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். மை சஜஷன் இஸ் கோ ஃபார் பப்ளிக் பாண்ட்ஸ், அதாவது பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனிஸோட பாண்ட்ஸை நம்ம போகும்போது கொஞ்சம் ரிஸ்க் கம்மி. And what is concentration in wealth creation? We need இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும் இல்லை. we need a patience and a discipline. இது ரெண்டும் இருந்ததுனாக்கா அவங்க வந்து ரீச் பண்ண முடியும். Okay. And you train people about basics and techniques of the stock market. Yeah. So what are some basic techniques that people need to know when investing? ஸோ இன்வெஸ்டிங்னு பார்க்கும்போது என்ன தெரியணும் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரேடிங் நமக்கு செட் ஆகுன்றது வந்து பர்சனலாக அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் வந்து கோ ஃபார் ஷார்ட் டேர்ம். இல்லை எனக்கு சுத்தமாக டைமே இருக்காது, அந்த மாதிரி ரொம்ப பிஸி ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தாங்க அப்படின்னா கோ ஃபார் லாங் டேர்ம். இல்லை எனக்கு வந்து எனக்கு டே டு டேயில் பார்க்கலாம் டைம் இருக்கும் அப்படின்னா they can go for trading. ஸோ இதில் எது வேணால் அவங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் எது பண்ணாலும் கற்றுக்கிட்டு பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. எது பண்ணாலும் ஃபுல்லாக லேர்ன் பண்ணி ஃபுல் நாலேஜோடு பண்ணும்போது பெட்டராக இருக்கும். And another person is asking, currently Nifty and Bank Nifty at all-time high. So is it best time to invest my full money, and will Nifty reach 21,000 points, or should I need to hold my 50% money as cash itself? இல்லை, இப்போ வந்து டைவர்சிஃபைடாக ஒன்று நிஃப்டி பீஸில் போய் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் டூயிங் எஸ்ஐபி. அப்படி இல்லைனா ஸ்டாக்ஸ் போகும்போது சார் சொன்ன மாதிரி டைவர்சிஃபைடாக எல்லாமே ஒரே செக்டாரில் போடாமல் இப்போ தோ மார்க்கெட் இஸ் ஆல் டைம் ஹையில் இருக்கும்போது கூட சில செக்டார்ஸ் வந்து வீக்காக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஐடிலாம் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது. ஐடியில் அண்டர் வேல்யூட் ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது, சில ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விப்ரோ சொல்லலாம், இன்ஃபி சொல்லலாம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் அண்டர் வேல்யூவாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாக்கில் வந்து எப்போவுமே டிப்பில் இருக்கும்போது நம்ம அலோகேஷன் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி பெட்டர். பீக்கில் இருக்கும்போது எப்போவுமே எஸ்ஐபி மாதிரி போகிறது பெட்டர். அண்ட் ஒரு கரெக்ஷன் வந்து தான் மார்க்கெட் ஏறும். ஸோ அந்த கரெக்ஷனில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது பெட்டர். And why is option selling profitable than buying? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் பையர்ஸ் யாருன்னு சொல்கிறேன். ஆப்ஷன் பையர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை வச்சு ஐ ஷுட் மேக் 10 times 20 times பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு 10,000 அப்படின்னா தே வில் எக்ஸ்பெக்ட் எனக்கு 20, 50,000, 1 lakh அந்த மாதிரி ப்ராஃபிட் வரணும் அப்படின்னு. பட் இந்த ஆப்ஷன் செல்லர்ஸ் யார் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவங்க தான் ஆப்ஷன் கிரியேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஆப்ஷனை வந்து செல் பண்ணுறதே இவங்க என்னென்னா ஒரு 2,000 ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க அங்கே 1 lakh 2 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கே கான்ட்ராக்ட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஆப்ஷன் செல்லரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மார்க்கெட் எங்கே போகாதுன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவாங்க. பையர் என்ன பண்ணுவார், ஆப்ஷன் பையர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா மார்க்கெட் இங்கே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசம்ஷனில் ப்ராபபிலிட்டியில் எடுப்பாங்க. செல்லர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா எங்கே போகாதுன்றதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவார்.
போகாதுன்ற இடத்துல செல் பண்ணுவார். ஸோ இந்த டைம் வேல்யூன்னு ஒன்று இருக்குது, டைம் டிகே அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டைம் வேல்யூ டைம் டிகேன்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ரீமியம் வந்து டிகே ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஆப்ஷன் செல்லர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஃபேவரான விஷயம் அந்த டைம் டிகேன்றது. வேற பையர்ஸ்க்கு வந்து அந்த ப்ரீமியம் டிகே ஆகிறது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு லாஸ். And what is the difference between arithmetic progression and geometric progression? Yeah. See, arithmetic progression அப்படிங்கிறது நம்ம FDஸ்ல வச்சிருக்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொன்னேன். arithmetic progression as a tables 2, 4, 6, 8, 12, 13. ஸோ FDஸ்ல நீங்கள் ஒரு 3% as a returns அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. சாரி, சேவிங்ஸில் 3%, FDஸ்ல இப்போ 5.5 to 6%. அனதர் ஒரு 6 இயர்ஸில் இட்ஸ் கெட் டபுள். அண்ட் 18 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதே நீங்கள் ஒரு 1 lakh இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 4 lakhsல இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் arithmetic progression. There is geometric progression that is applicable in mutual funds. That is called the geometric. It means 2, 4 the calculation நம்ம செஸ்ல விளையாடுவோம். 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 108. That is called geometric progression. நீங்கள் arithmetic progressionல travel பண்ணுமா geometric progression, that is your. But contributed to the உங்களுடைய wealth creation arithmetic progression விட geometric is the best as my advice. Okay. And Divya ma'am, what is the difference between fundamental analysis and technical analysis? Okay. Fundamental analysis talks more about numbers. இதை வந்து ஒரு நான் டெக்னிக்கல் வேலை நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு புது டவுனுக்கு போகிறோம், இல்லை ஒரு புது சிட்டிக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்கே ஒரு ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் இருக்குது, நம்ம அந்த ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் ஒரு 100 ஷாப்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நமக்கு ஒரு 2 நம்ம அங்கே போய் என்ன ஃபுட்டு நல்லாயிருக்கும், எது நம்ம வந்து எந்த ஷாப்பில் போய் சாப்பிட்லான்றதை டிசைட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம 2 மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா அந்த கடையில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். என்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ ஹைஜீனிக்காக இருக்குது, எவ்வளோ ப்ரெசன்டபுளாக இருக்குது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா எந்த கடையில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ க்ரௌடு நிறையா எங்கே இருக்கோ அது வந்து ஓகே, முன்னாடி அங்கே இருந்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்ல. ஸோ க்ரௌடு அங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது அங்கே மேபி அந்த ஷாப்பில் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஃபுட் அப்படின்னு நினச்சி சாப்பிட்ற மாதிரி. ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் டெக்னிக்கல்ஸ் வந்து நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் கூட கம்பேர் பண்ணுறேன். இந்த ஃபண்டமெண்டல்ன்றது ஒரு கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட், எத்திக்கல் மேனேஜ்மெண்ட், குவான்டிட்டிவ் குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் அஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த குவான்டிடேட்டிவ் அஸ்பெக்ட்ஸ்ன்றது கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்குது, சிஓ யார், டைரக்டர்ஸ் யார், எம்டி யார், இந்த மாதிரி விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து டிவிடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பே அவுட் பண்ணுறாங்க, இதெல்லாம் வந்து குவாலிட்டேட்டிவில் வரும். ஸோ இதை மட்டும் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஸ்டாக் அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எல்லாமே லாங் டேர்முக்கு மோர் தென் 3 to 5 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஒருத்தர் போர்ட்ஃபோலியோ ஹோல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னா அவங்க டெக்னிக்கல்ஸ் அவங்களுக்கு தேவையே இல்லை. டெக்னிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் ஷார்ட் டேர்முக்கு இந்த நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த கூட்டம் எங்கே இருக்குது ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு பார்த்துட்டு போய் சாப்பிடுவோம்ல, அந்த மாதிரி நம்ம முன்னாடி இருக்க அந்த பிக் பிளேயர்ஸ் எங்கே இருக்காங்க, எங்கே வந்து ஒரு இடத்துல எந்த ஸ்டாக்கை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு டெக்னிக்கல் சொல்லுவோம். அந்த டெக்னிக்கல்ன்றது மோர் அபவுட் சார்ட், ஒரு பாஸ்ட் டேட்டாவை வச்சு ஃபியூச்சரில் நம்ம இதுதான் நடக்க போகுது அப்படின்றத ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ டெக்னிக்கல் இஸ் ஃபார் ஒன்லி ஷார்ட் டேர்ம், ஃபண்டமெண்டல் இஸ் ஃபார் லாங் டேர்ம். மேடம் இந்த இடத்துல நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன், நானே தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த விஷயங்கள் என்னென்னா, இப்போ என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்குற கேள்விகள் என்னென்னா, இது ரேஞ்ச் பவுண்ட் மார்க்கெட்டா ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டா என்றது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும்? எந்த இண்டிகேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணால், டூல் யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக? ஸோ இண்டிகேட்டர்ஸ்னு பொறுத்த வரைக்கும் சார், இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து எல்லா டைமும் ஒர்க் ஆகுமானா எல்லா டைம்லையும் என்ன ஆகாதுன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஸோ இது என்னன்னா நம்ம மேனுவலாக தான் பார்க்கணும். 90% 80% மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும்னா ரேஞ்ச் பவுண்டில் தான் இருக்கும். ஒன்லி 20% தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கும். எல்ஸ் நம்ம எந்த சார்ட் எடுத்து பார்த்தாலும் சார்ட் ஒரே இடத்துல இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்சுக்குள்ள மார்க்கெட் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும், மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இது காரணம் என்ன அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட்ஸ் இட் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும். இது வந்து ஒரு சைக்கிள், மார்க்கெட் வந்து ரன் ஆகுறது ஒரு சைக்கிளில் தான் ரன் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்னா அக்குமுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ தங்கம் எல்லாமே நம்ம ரேட் 5000 ரூபாயில் பார்க்குறோம். திடீர்னு நாளைக்கு தங்கம் 4000 ரூபாய்க்கு வந்துச்சுன்னா எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுவாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னா 5000ல பார்த்தவங்களுக்கு 4000ல பார்க்கும்போது அது வந்து ரொம்ப கம்மியான விலை அப்படின்னு தோணும். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அக்குமுலேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே நல்ல ரேட்ல இருக்கு வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதே மாதிரி அசட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கம்மியான ஒரு 5000ல பார்த்த ஸ்டாக் இப்போ 3000ல இருக்கு, 4000ல இருக்குன்றப்ப பீப்புளோட மைண்ட் செட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா நல்ல ஸ்டாக்கா இருக்கு, அண்டர் வேல்யூவா இருக்கு, நம்ம அக்குமுலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அக்குமுலேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த அக்குமுலேட் பண்ணும்போது எல்லாமே என்ன ஆகும்னா மார்க்கெட் ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். ஒரு ரேஞ்ச் வரைக்கும் அக்குமுலேஷன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் அது ஒரு ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். ஸோ எப்போ டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ, இந்த அக்குமுலேஷன் கிரியேட் ஆகும்போது
பையர்ஸ் உள்ள வர கவுண்ட் ஜாஸ்தியாகும், செல்லர்ஸ் கவுண்ட் கம்மியாக இருக்கும். விற்கிறவங்க கம்மியாக இருப்பாங்க, வாங்குறவங்க அதிகமாக இருப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா ஸ்டாக் வந்து அட்வான்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும், மேலே போக ஆரம்பிக்கும். மேலே போய் திரும்ப ஒரு பீக்கை டச் பண்ணணும்னு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா பையர்ஸ் உள்ள வர கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க. என்னன்னா ப்ரைஸ் ஓவர் வேல்யூவாக இருக்கே, நம்ம ஒரு 2000 பார்த்தது இப்போ 5000 இருக்கே, இந்த டைமில் நம்ம வாங்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பையர் ஸ்டாப் ஆயிடுவாங்க. செல்லர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுறதுக்கு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிடலாமே அப்படின்னு செல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. திரும்ப அங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போதும் மார்க்கெட் ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் முடிஞ்சு இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டார்ட் ஆனோன்னு என்ன ஆகும்னா ஸ்டாக் திரும்ப டிக்ளைன் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த அக்குமுலேஷன் பார்ட்டும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்ட்டும் ஃபுல்லாக ரேஞ்ச் பவுண்டு. ஸ்டாக் அக்குமுலேட் ஆகிட்டு இருக்கனாலும் ரேஞ்ச் பவுண்டில் தான் இருக்கும், ஸ்டாக்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது அப்படின்னாலும் ரேஞ்ச் பவுண்டில் தான் இருக்கும். திரும்ப மேலே பீக்லேருந்து ஒரு பாட்டம் வந்தோடனே திரும்ப அதே சைக்கிள் ரிப்பீட் ஆகும். ஸோ ஸ்டாக்கை மேலே பார்த்தவங்களுக்கு கீழே பார்க்கும்போது கம்மின்னு தோணும், திரும்ப வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இது இப்படியே ரிப்பீட் அக்குமுலேட்டிங், அட்வான்சிங், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், டிக்ளைனிங், திரும்ப இது அப்படியே இந்த சைக்கிள் வந்து கண்டினியூ ஆகும். ஓகே. ஸோ இப்போ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபேவரட்டான இண்டிகேட்டர்ஸ், ஏன்னா டெக்னிக்கல் பற்றி ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒருத்தங்க வந்திருக்காங்க, டெக்னிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ் பற்றி, அதனால் உங்களை இந்த கேள்விகள் கேட்டே ஆகணும். நீங்கள் ஒரு ட்ரெண்ட் ஃபாலோவிங்காக ஒரு இண்டிகேட்டரும் அதே மாதிரி ஒரு ஆசிலேட்டரும் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆகுது, நிறைய ப்ராபிலிட்டி இருக்குது ஒர்க் ஆகிறதுக்கு அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க? ஸோ ஃபிபனாக்கி பிவோட் யூஸ் பண்ணலாம், அண்ட் ஆசிலேட்டர்னு சொன்னோன்னா நம்ம ஆர்எஸ்ஐ யூஸ் பண்ணலாம். RSI இருக்கிறதுலே சிம்பிளஸ்ட் ஆசிலேட்டர் RSI தான், ஆனால் அதுதான் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்றீங்க. மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகும். எக்ஸாக்ட்டா நமக்கு என்னன்னா ஓவர் பாட் என்ன, ஓவர் சோல்ட் என்னன்ற நம்ம மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் அதில் புரிஞ்சுக்க முடியும். பட் கம்ப்ளீட்டா இண்டிகேட்டர்ஸ் மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி போறது கரெக்டா அப்படின்னா இல்லை. ஓகே இல்லை அண்ட் பிவோட் ஒர்க் ஆகும். மேடம் இதில் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த பிவட் வந்து நம்ம எதுக்கு பண்ணுறோம்? அதாவது என்ன மீன் ரிவர்சலுக்காக பண்ண போகிறோமா, இல்லை அது பிரேக் பண்ணால் ட்ரெண்டு இதுவாகுது? நமக்கு அந்த மார்க்கெட் வந்து புல்லிஷாக இருக்கா இல்லை பியர்ஷாக இருக்கான்றது இந்த பிவோட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ கீழே இருக்குது, எனக்கு சென்டர்லேருந்து கீழே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஓகே மார்க்கெட் வந்து இன்னும் பியர்ஷாக தான் இருக்குது, இன்னும் செல்லர்ஸ் கீழே இருக்குது, அடுத்தடுத்த சப்போர்ட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போம். இல்லை நான் பையிங்கில் இருக்கேன், நமக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம டார்கெட் பண்ணலாம். ஓகே இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் நமக்கு டார்கெட்டாக வச்சுக்கலாம், இதை பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம போகணும்னு எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டில் பட் மேனுவலாக நம்ம உட்காந்து சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்து அனலைஸ் பண்ணுறது தான் பெட்டராக இருக்கும். பட் ஃபார் சப்போர்ட்டுக்கு நம்ம பிவோட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். சரி மேடம், இதில் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் சொல்கிறாங்க, அது என்ன? ப்ரைஸ் ஆக்ஷன்றது என்னன்னா சார் விலை நகர்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம். விலை நகர்வுன்றது ப்ரைஸ் ஒரு மூவ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபியூச்சரில் என்ன நடந்துச்சுன்றத பாஸ்ட்ல என்ன நடந்துச்சுன்றத அந்த பாஸ்ட் டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி ஃபியூச்சரை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது. எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு டெய்லி ரெகுலராக ஒரு ரோடு எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ரோட்டில் வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு பெரிய பள்ளம் இருக்குது, நம்ம ஒரு 2 வாட்டி போய் அங்கே வண்டியை விட்டுட்டோம், நமக்கு ரொம்ப ஹார்டாக ஹீட்டாக இருக்கும். அப்போ நம்ம 3rd டைம் 4th டைம் இல்லை ஒரு 1 இயர் நம்ம 2 வருஷம் அந்த அதே ரோடில் தான் ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆப்வியஸாக அந்த இடத்துக்கு போகணும்னு நமக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துடும்னா இங்கே ஒரு குழி இருக்குது, நம்ம அதை நோட்டீஸ் பண்ணுறோமோ இல்லையா, பட் நமக்கு ஸ்டில் அந்த இடத்துக்கு போனோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கை பிரேக்கோ இல்லை நம்ம கியர் டவுன் பண்ணுவோம், இது எல்லாமே நடக்கும். அதே மாதிரி இந்த மார்க்கெட்டில் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் விஷயங்கள் இருக்குது. என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரைஸ் ஒரு ஹைக்கு போனோன்னே பீப்புளோட மைண்ட் செட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா போன வாட்டி இந்த இடத்தை தாண்டி மார்க்கெட்டை ஏற விடலை, இந்த வாட்டியும் மார்க்கெட்டை இந்த இடத்தை தாண்டி என்ன பண்ண விட மாட்டாங்கன்னா ஏற விட மாட்டாங்க அப்படின்னு செல்லர்ஸ் உள்ள வருவாங்க. வேற சப்போர்ட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பேசுவோம். இந்த சப்போர்ட்டுக்கு வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பையர்ஸ் உள்ள வருவாங்க. போன வாட்டி இந்த இடத்தை தாண்டி மார்க்கெட் என்ன பண்ணல, கீழே இறங்க விடல, ஸோ இந்த வாட்டியும் மார்க்கெட் இந்த இடத்தை தாண்டி இந்த ப்ரைஸை பேஸ் பண்ணி ப்ரைஸை வச்சு இந்த இடத்தை தாண்டி கீழே போகாது அப்படின்னு பையர்ஸ் உள்ள வருவாங்க. ஸோ இந்த விலை நகர்வை நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறது நம்ம ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ப்ரைஸ் ஆக்ஷனை பேசினாலே டவ் தியரின்னு சொல்லுவோம். டவ் வந்து என்ன சொல்ல ரொம்ப கொஞ்சம் பெட்டர் ப்ரைஸ் ஆக்ஷனாக இருக்கும் டவ்வை யூஸ் பண்ணும்போது. ஸோ டவ் தியரி யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டாக்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ மேடம். Another question is SIP மெத்தட்ல பை பண்ணி SIP மெத்தட்ல ப்ராஃபிட் புக் பண்ணி நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா? ஓகே, ஸோ பை பண்ணுறது ஓகே எஸ்ஐபியில் நம்ம போகலாம். எஸ்ஐபியில் எப்படி போகலாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி டிப்பில் இருந்தாலும் பீக்கில் இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஒவ்வொரு டைம்லையும் நம்ம அக்குமுலேட் பண்ண போகிறோம். ப்ராஃபிட் புக்கிங் எஸ்ஐபியில் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ப்ராஃபிட் புக்கிங் யூ கேன் கோ ஒன் ஷாட். அந்த எப்போ ப்ராஃபிட் புக் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன், மார்க்கெட் கீழே விழுக போகுது, ஏதோ ஒரு ஷார்ட்டில் வந்து என்ன சொல்ல எனக்கு தெரியுது மார்க்கெட் இறங்க போகுது அப்படின்னா அப்போ போய் நம்ம வந்து நான் எஸ்ஐபியில் பார்ட் அண்ட் பார்சலாக விற்கிறேன் அப்படின்னா அது டசன்ட் மேக் எனி சென்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்லலாம் என்ன பண்ணிடலாம், நான் ஒன் ஷார்ட்டாக செல் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அடுத்த டிப்புக்கு வெயிட் பண்ணி அந்த டிப்பில் அக்குமுலேட் பண்ணலாம். ஸோ வைல் பையிங் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எஸ்ஐபியாக போங்க, செல் பண்ணும்போது ஒன் ஷார்ட்டில் செல் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடலாம். And another person is asking, what is the key to create an effective budget for trading and investment? And what do you consider the most challenging part for budgeting? The question is for Anita. Trading, na? You should ask. Repeat me once. Yeah, so the question is,
what is the key to create an effective budget for trading and investment? Budget for, okay. And what do you consider the most challenging part of budgeting? ஸோ பட்ஜெட்டிங்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்ல, நம்ம ஒருத்தர் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், ட்ரேடிங் இது பண்ணணும் அப்படின்னு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஒரு மாதம் நான் பே பண்ணல அப்படின்னா அது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா லேப்ஸ் ஆயிரும். லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஏதோ ஒரு இன்சூரன்ஸ் நான் பே பண்ணுறேன், மந்த் ஆன் மந்த் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ரெகுலராக அதை பே பண்ணணும். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இதுக்கு நம்ம அலோகேட் பண்ணணும், வெதர் எதர் இட் குட் பி எஸ்ஐபி இல்லை எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம். பட் நம்ம ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த இது இருக்கணும், அந்த டெண்டன்சி இருக்கணும், ஐயோ கண்டிப்பாக பண்ணணும், கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மந்த் ஆன் மந்த் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஃபண்ட் அலோகேஷன் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா, இஃப் சம்மன் இஸ் ஏர்னிங் 50,000 ஒரு 5,000 என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டாக்ஸ்க்கு அலோகேட் பண்ணலாம். இந்த 5,000 எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இயர் ஆன் இயர் வந்து எப்படி நமக்கு சேலரி ஹைக் இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம இந்த பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகணும். இந்த வருஷம் எனக்கு வந்து ஒரு மாதத்துக்கு 50,000 சேலரி அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு 5,000 ஓகே, எவ்ரி மந்த் நான் 5,000 அலோகேட் பண்ணுவேன். ஸோ எனக்கு அடுத்த வருஷம் எனக்கு ஒரு 5% 10% சேலரியில் ஹைக் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அடுத்த வருஷம் திரும்ப அந்த டோட்டலாக அந்த 5,000ல் இன்னொரு 10% ஆட் பண்ணி 6,000 இல்லை 5,500 இந்த மாதிரி மந்த் ஆன் மந்த் எப்படி நமக்கு சேலரி ஹைக் கூட்டிகிட்டே இருக்கோ அதே மாதிரி இதோட நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட இதுவும் கூட்டிகிட்டே போகணும். And what kind of stocks should be avoided for investment? ஸ்மால் கேப் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர். ஸ்மால் கேப் ஏன்னா நல்ல குவாலிட்டி ஸ்டாக்ஸாக போகிறப்ப நமக்கு அந்த ஸ்டாக்ஸோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும், ரிலேபிளாக இருக்கும் நமக்கு எடுக்கிற டேட்டா. ஸோ ஸ்மால் கேப்புன்றப்ப கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. ஸோ மேக்ஸிமம் லார்ஜ் அலோகேட் வந்து லார்ஜ் கேப்புக்கும் ஒரு 30% வந்து மிட் கேப்புக்கும் ஒரு 20% வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்மால் கேப்புக்கு போகலாம். And is trying to imitate Warren Buffett's investment style a good strategy? பட் அவ்வளோ லாங் டேர்ம் எல்லாராலையும் வெயிட் பண்ண முடியுமா? இப்போ 100 பேர் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லாரும் அவரளவுக்கு வெயிட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இல்லை. பட் ஸ்டில் ஒரு 5 இயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணலாம். இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டாக்ஸ் வாங்கி வச்சுருந்தாரு. இப்போ கோவிட் டைமில் எல்லா ஸ்டாக்ஸுமே ஒரு 52 வீக்ஸ் ஸ்லோ ஹிட் பண்ணுச்சு. ஒரு 1000 ரூபாயில் இந்த ஸ்டாக் 200 வருது அப்படின்னா நான் அந்த டைம்லையும் நான் வந்து என்ன சொல்ல இவரை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன், ஸோ அதனால் நான் ஸ்டாக்ஸை விற்க மாட்டேன், 20 வருஷத்துக்கு நான் அப்படியே வச்சிருக்க போகிறேன் அப்படின்னா அந்த டைமில் என்ன பண்ணலாம்னா ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிவிட்டு திரும்ப பாட்டம் பீக் வந்தோன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வாங்கி வச்சிருக்கலாம். ஸோ அந்த டைமில் அந்த ப்ராஃபிட்டை நம்ம மிஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஸ்டாக் ஒரு 100 ரூபாலேருந்து 1000 ரூபா போயிருக்கு, அந்த ஒரு 900 rupees ப்ராஃபிட்ன்றது எனக்கு ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் வெயிட் பண்ணி கிடச்சிருக்கு. திரும்ப ஸ்டாக் அந்த 1000லேருந்து ஒரு 600 வருது, 400 வருது, அப்பயும் நான் ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணாமல் உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னா அது நமக்கு லாஜிக்கல். ப்ராஃபிட்டை இறங்க போகுது அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிவிட்டு திரும்ப பாட்டம் வந்தோன்னா என்ன பண்ணலாம்னா அக்குமுலேட் பண்ணிக்கலாம். பட் இது பண்ணுறதுக்கு என்ன தெரியணும்னா மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரியணும், மார்க்கெட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் தெரியணும், மார்க்கெட் என்ன நடந்துட்டுருக்கு, ஏன் ஏறிட்டுருக்கு, ஏன் இறங்கிட்டுருக்கு, இது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஆப்வியஸாக they can do. And Anita ma'am, Yes. According to you, what is the best age to go for health insurance? 25 to 30 is the ideal time for taking the business. So அந்த ஏஜில் உங்களுக்கு எந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸும் இருக்காது இல்லையா? ஸோ இட்ஸ் ஐடியல் டைம் ஃபார் டேக்கிங் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். Okay, and if they start taking health insurance lately, will it affect them in some way? அந்த டைமில் அவங்களுக்கு எனி ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் டிசீஸ் ஆர் எனி கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ், ஈவன் 35ல் இருக்க பர்சன்ஸ்க்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் இப்போ ஃபைண்ட் ஆகுது. ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா தே குடன்ட் டேக் அ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எனிமோர். தட் இஸ் த மெயின். அண்ட் செகண்ட் திங் யங் ஏஜில் எடுக்கும்போது ப்ரீமியம் வேரியேஷன்ஸ் entirely different. So most of the companies 10 years once they have to change the age band. அப்போ அவர் 25ல இருந்து 35 வரையும் அதை ட்ராவல் பண்ணுவார். ஒன்ஸ் அவர் உள்ளே வந்துட்டாருன்னா என்டர் தட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட் அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகும். ஸோ அதனால் ஹெல்த்தியாக இருக்கும்போது த பீப்புள்ஸ் தே ஹேவ் டு டேக் த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஆட் பண்ணுவேன். இன்சூரன்ஸ்ன்றது வந்து நமக்கு தேவையில்லாத போது தான் வந்து எடுக்கணுமே, தேவை வந்த பிறகு கொடுக்கவே மாட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் தேவையில்லாத போது எடுக்கணும். அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ எங்கே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க, ஆனால் மேடம் சொன்ன மாதிரி 30 கூட உட்காருது, ஆனால் எவ்வளோக்கு சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு பெட்டர். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு க்ளோஸ் ஃபேமிலி மெம்பருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியில் அது அவங்க கார்ப்பரேட் இன்சூரன்ஸ் இருந்தது, ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நல்ல அடிக்குவேட் கவர் இருக்குது. பட் என்னாச்சு நடுவில் அவனுக்கு வந்து ஒரு இது வந்துடுச்சு, அதாவது டிபி மாதிரி ஒன்று வந்துடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க அவனுக்கு பண்ணும்போது வித் வெரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். பட் தேங்க்ஃபுல்லி அவனுக்கு பெரிய கார்ப்பரேட் கவர் இருக்கிறதுனால ப்ராப்ளம் இல்லை. அதே மாதிரி லைஃப் இன்சூரன்ஸும் பண்ணும்போதும் கொஞ்சம் நிறைய கிளாஸோடு தான் அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதனால் என்னென்னா இன்சூரன்ஸ் உங்களுக்கு தேவையில்லாத போதே வாங்கிடுங்க, அப்போ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எங்கே எடுத்துட்டிங்கன்னா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பர்டிகுலர்லி உங்களுடைய என்ன சொல்கிறது
அந்த ப்ரீமியத்தை நீங்கள் ரொம்ப கம்மியான வேல்யூலேயே லாக்இன் பண்ணிடலாம் நீங்கள் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா. ஸோ எனக்கெல்லாம் நான் எடுக்கும்போது எனக்கு 14,000 இருந்தது. இப்போது வயசாகிட்டே போனாலும் அதுதான் கட்டிகிட்டு இருக்கேன் நான் இப்போயும். ஸோ நான் இன்கேஸ் அதை இன்னும் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னால் எடுத்திருந்தேன்னா ப்ராப்ளி 6,000-7,000 ரூபாய்க்கே கூட இருந்திருக்கும். ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஏர்லியாக எடுக்க பார்க்குறீங்களோ நல்லது. தென் மேடம் கூட காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அவங்க ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா இவங்க பல அவார்டு வாங்கியிருக்கீங்க இல்லைங்களா மேடம்? நீங்கள் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஃபார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா we have get award international awards in Spain, Dubai, 4-5 countries travel பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ரிலேட்டட் டு திஸ் இன்சூரன்ஸ் ஃபீல்டில் we get நீங்கள் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஏதோ அவார்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லுங்கள். லாஸ்ட் 3 years we have get a best financial planners in டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் கொடுத்துருக்கீங்க. வெரி குட் மேடம். ஸோ எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க ட்ரேடிங் பற்றியும் சரி ஆர் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பற்றி நீங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களையும் காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டு பாருங்கள். ஓகே, கேள்விகளை கேளுங்க. I don't know, please. The next question is, please tell me about KEC International share. Is the price likely to go up? So I have to look at the chart. பட் இப்போ பீக்கில் இருக்கனால கொஞ்சம் நீங்கள் லம்சம் அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு எஸ்ஐபிஸாக போகலாம். ஸோ அவங்க என்ன மாதிரி ஷார்ட் டேர்முக்கு கேட்குறாங்களா லாங் டேர்ம் கேட்குறாங்களான்றதை பேஸ் பண்ணி இப்போ ஷார்ட் டேர்ம் போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டாக்ஸை டெக்னிக்கலாக பார்க்கணும். டெக்னிக்கலாக ஐ நீட் சார்ட் டு வியூ. ஸோ ஃபண்டமெண்டலாக போகிறோம் அப்படின்னா லுக் ஃபார் ஏர்னிங் பர் சார் இபிஎஸ் என்னென்னு பாருங்கள். இபிஎஸ் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி பார்க்கணும். ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி பார்த்து டெப்ட் டு ஈக்விட்டி ரேஷியோ கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எஸ் வி கேன் கோ. And what are the best key points to find out a perfect multi-bagger stock? ஸோ அப்படி பர்ஃபெக்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ்னு இல்லை. என்னென்னா ஃபஸ்ட் திங் வந்து ப்ளட்ஜ் எதுவும் இல்லாமல் கம்பெனி டெப்டில் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னா இட் வில் பி பெட்டர். எப்போ ப்ளட்ஜ் பண்ணுவோம்? இப்போ நம்ம எப்போ ஒரு ஸ்டாக் நம்ம கையில் வச்சுருக்க அசட்ஸையோ இல்லை ஜுவல்லையோ எப்போ ப்ளட்ஜ் பண்ணுவோம்? ஏதாவது ஒரு ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸ் இருக்குது, ஏதோ ஒரு மணி நீட் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம போய் ப்ளட்ஜ் பண்ணுவோம். ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம போகிற ஸ்டாக்ஸில் வந்து ப்ளட்ஜிங் அதிகமாக இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் பி பெட்டர். இப்போது டெப்ட் டு ஈக்விட்டியே வந்து ஒரு நம்ம ஈக்விட்டி வந்து என்ன சொல்ல ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மார்க்கெட்லேருந்து ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்களோட ஓன் ஃபண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த மாதிரி தான் அவங்க என்ன சொல்ல ஃபண்ட்ஸ் அலோகேட் பண்ணியிருப்பாங்க, ரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது இல்லாமல் கையில் வச்சிருக்க ஹோல்டிங்ஸை போய் டச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கம்பெனி பேசிக்காக ஏதோ ஃபினான்ஷியலாக ஃபண்டமெண்டலாக ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது அர்த்தம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ரொம்ப பிகினராக இருக்கும்போது இது ஒன்று பார்க்கலாம். ஏதாவது ரொம்ப ப்ளட்ஜ் இருக்கா, ப்ளட்ஜ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது, ப்ரொமோட்டர்ஸ் கையில் எவ்வளோ இருக்குது, நான் ப்ரொமோட்டர்ஸ் கையில் எவ்வளோ வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதை அனலைஸ் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நமக்கு புரியும். ஸ்டாக்கோட ஃபினான்ஷியல் இது எப்படி ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது. And can I invest in SGB and how is it beneficial? SGB போகலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பையிங் ஃபிசிக்கல் கோல்டு வாங்குறப்ப நமக்கு எந்த யூஸ்மே இல்லை. நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்கலாக வாங்கி வச்சுட்டு அதை வந்து நம்ம திரும்ப அதை செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு போய் லாக்கர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கு தனியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வேறு SGB போகும்போது RBI என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கு 2% சம்திங் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இன்னொன்று நமக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து ஒரு 1 கிராம்லேருந்து ஒரு 4 கிலோ வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து SGBயில் வாங்கி வைக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு 4 குவார்ட்டரில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கோல்ட் பாண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ SGBயை அக்குமுலேட் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த 8 இயர்ஸ் லாக்இன் பீரியட் இருக்கும். இப்போ கோல்டு நான் வாங்குறேன் அப்படின்னா கோல்டை போய் நம்ம எப்போ வேணால் செல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். பட் ஸ்டில் நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், மேக்கிங் சார்ஜஸ். இப்போ இன்றைக்கி நான் கோல்டு வாங்கிட்டு அடுத்த வாரமே போய் செல் பண்ணுறேன், உடனே அதே ரேட்டுக்கு எடுத்துக்குவாங்களா அப்படின்னா இல்லை. திரும்ப மேக்கிங் சார்ஜ், வேஸ்டேஜ், அது இதுன்னு சொல்லி செய்குலி சேதாரம் அப்படின்னு எல்லாமே லெஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இந்த பாண்ட்ஸில் அந்த அட்வான்டேஜ் இருக்குது. நான் 8 வருஷம் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அதை லிக்விடேட் பண்ணிக்க முடியும். அது இல்லாமல் ஆடட் அட்வான்டேஜ் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. நம்ம அதை செக்யூர் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. விர்ச்சுவலாக நம்மக்கிட்ட டாக்குமெண்ட்டாக இருக்கும். இன்னொன்று ஃபிசிக்கலாக வாங்கும்போது எல்லோரும் என்ன யோசிப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம அதை ப்ளட்ஜ் பண்ணிக்கலாமே, நமக்கு எப்போ நமக்கு காசு வேணுமோ அப்போ போய் அதை அடகு வச்சு நம்ம காசாக மாற்றிக்கலாமே, பாண்டை வந்து அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னா எஸ் வி கேன். கோல்டு பாண்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ப்ளட்ஜ் பண்ணி எப்படி நமக்கு ஒரு ஃபிசிக்கல் கோல்டு நமக்கு ஒரு ப்ளட்ஜ் பண்ணி நமக்கு காசு தருவோம், அதே மாதிரி கோல்டு பாண்டையும் ப்ளட்ஜ் பண்ணி அதில் நம்ம மணி லோனாக எடுத்துக்க முடியும். And another client is asking, what is SIP? I'm a newcomer. ஓகே, எஸ்ஐபின்றது இந்த எஸ்ஐபின்னு சொன்னாலே எல்லோரும் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் தான் ஏதோ எஸ்ஐபின்றது தனி ஸ்கீம் போல், எஸ்ஐபின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த மாதிரி ஏதோ நினச்சிட்டு இருக்காங்க. எஸ்ஐபி இஸ் சம்திங் சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்னு சொல்லுவோம். ஒரு விஷயத்தை சிஸ்டமேட்டிக்காக நம்ம திரும்ப அதே இதை ரிப்பீட் எவ்ரி மந்த் நம்ம பண்ணுறத சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்னு சொல்லுவோம். சிமிலர் டு நம்ம மாதம் சீட்டு அந்த அன்ஆர்கனைஸ்டு வேஸ் ஆஃப் சேவிங் மணி. முன்னாடி வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த சீட்டு போடுறது, ஆர்டி போடுறது, போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஆர்டி, பேங்க்கில் ஆர்டி, ஒவ்வொரு மாதம் ஏதோ ஒரு கோலை செட் பண்ணி நம்ம ஒரு ப்ராப்பரான அமௌண்ட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா போட்டுகிட்டே இருந்திருப்பாங்க. ஸோ இப்போ இந்த எஸ்ஐபின்றது இதே மாதிரி ஸ்டாக்ஸில் இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து இந்த மாதிரி நான் பார்ட் அண்ட் பார்ட்ஸில் எவ்ரி மந்த் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது எஸ்ஐபி அப்படின்னு சொல்லுவோம், சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான். அண்ட் மேம் எஸ்ஐபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்கீமில் 2000 பண்ணுறோம்
அப்படின்னா 2000 எவ்ரி மந்த் இருக்கும். அவர் அதே இதில் வந்து 2000 3000 பண்ண முடியாது. ஓகே, இது ஃப்ளாட்டாக போயிட்டே இருக்கும். ஈவன் தான் அது அடிஷ்னல் பர்ச்சேஸாக பண்ணலாமே தவிர எஸ்ஐபின்றது வந்து ஃப்ளாட்டாக போயிட்டு இருக்கிறது தான் சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். மார்க்கெட் எப்பெல்லாம் டவுனாக இருக்கும் அப்போ அவர் யூனிட்ஸை நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாரு. அப்போது ஸோ அந்த ரெகுலரைஸ்டு வந்து இதில் ருபி காஸ்ட் ஆவரேஜிங் வந்து இதில் நல்லா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் எஸ்ஐபியில். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சிங்கிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எஸ்ஐபி பண்ணலாம், ஆல்வேஸ் பெட்டர். ஈவன் 500 ஈவன் 100 ருபீஸ்லேருந்து கூட ஒரு பர்சன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் எஸ்ஐபி. And you've talked about mutual funds and their benefits and all. So according to you, which is the best mutual fund type to invest in? Always I prefer that equity, flexi cap, multi cap, and high aggressive எனக்கு returns வேணும்னா small cap go for. And people's வந்து 55 அந்த ஏஜில் இருக்கவங்க வந்து we have to advise balance advantage funds and hybrid funds. இந்த ஃபண்ட்ஸை நாங்கள் அவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் ஷார்ட் பீரியடில் நான் எடுக்கணும் அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து லைக் ஒன் டே ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்ஸில் வந்து நாங்கள் ஓவர் நைட் ஃபண்ட்ஸ் இந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த ஸ்கீம்ஸில் நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம். What is that hybrid fund? ஹைப்ரிடோடைய ஃபண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அதோடைய அசட் அலோகேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்காது, கன்சர்வேட்டிவாக இருக்கும். லைக் டெப்டோடைய டிபென்ச்சர்ஸ் பாண்ட்ஸ் வந்து அதில் ப்ரிடாமினண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் ஈக்விட்டி போர்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் 15% அந்த மாதிரி இருக்கும் ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்ஸில். And another question a person is asking is, why USD INR still above 82 even though our market is all-time high? Okay. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டாக்ஸை வந்து இது என்ன சொல்ல இன்க்ரீஸ் ஆக விட மாட்டாங்க. ஸோ இது அப்படியே ஆப்போசிட் கார்லேஷன் சொல்லலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து எப்போல்லாம் கம்மியாக இருக்கோ அப்போல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் ரைஸ் ஆகும். கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா செக்டார்ஸு கார்ப்பரேட்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும்னா ரைஸ் ஆகும். அண்ட் எப்போல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஃபாலில் இருக்கும். இதில் ஓகே, யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் பற்றி கேட்குறோம் இல்லைங்களா? இப்போ என்னென்னா யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் எதனால அப்படி இருக்குன்னா உலகத்தில் வந்து இப்போதைக்கு இருக்கிறது ரிசர்வ் கரன்சின்றது யூஎஸ்டி அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா எப்பெல்லாம் வந்து உலகத்தில் வந்து ப்ராப்ளம் ஏதோ எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் ஆர் ஈவன் வார் சுச்சுவேஷன், இந்த கோவிட் ஆர் ஃபேமிலி ஏதாவது ஒரு விஷயம் இப்போ அன்சர்டனிட்டி இருந்ததுன்னா என்ன ஆகுன்னா எல்லாருமே வந்து ரிசர்வ்ஸ் கொஞ்சம் கையில் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாலர் வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அப்படி வாங்க ஆரம்பிக்கிறதுனால தான் அந்த டாலரோட ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹையில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆனால் இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எல்லா வேர்ல்டு ஓவர் என்ன பண்ணுறாங்க, ரஷ்யன்ஸும் சரி சைனீஸும் சரி நம்மளும் சரி என்ன பண்ணிடுறோன்னாக்கா அதெல்லாம் வேண்டாம், ஏன் அந்த கண்ட்ரியோட இதுக்கு மட்டும் ரிசர்வ் கரன்சி ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது, நம்மளோட இதுவும் வந்து இனிமேல்ட்டு எக்ஸ்சேஞ்சஸ் வந்து நம்மளோட லோக்கல் கரன்சிலேயே பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. தென் இவங்க யூஎஸ் செக்ரட்டரி கூட சொல்லியிருக்காங்க ஸ்லோவாக வந்து வேர்ல்டில் டாலர் டாமினன்ஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே போயிட்டு இருக்கோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே கம்மியாகிட்டே இருக்குது. பட் அது நடக்கிறது கொஞ்சம் நாள் இருக்கிறதுனால இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. இந்த ரஷ்யா இந்த யுக்ரைன் வார் இருக்குது, திடீர்னு அன்சர்டனிட்டி ரிசெஷன் அந்த மாதிரி வர்றதுனால அப்படியே அந்த இது மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு. நியாயப்படி பார்த்தோன்னா நம்ம இந்தியா வளர வளர நம்மளுடைய கரன்சி ஸ்ட்ரெங்தன் ஆகணும். ஸ்ட்ரெங்தன் ஆனாக்கா யூஎஸ்டியோட வேல்யூ கம்மியாகிட்டே தான் போகணும். ஆனால் எல்லோரும் இந்த எக்ஸ்போர்ட் இதுக்காக ஒரு பேண்டிலேயே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரிசர்வ் பேங்க் ஒரு ரொம்பவும் மேலே போக விடாமல் ரொம்பவும் கீழே போக விடாமல் ஒரு சின்ன பேண்டிலே அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ருபீ ஷுட் ஸ்ட்ரெங்தன் அகேன்ஸ்ட் டாலர் அண்ட் கண்டிப்பாக கீழே வருன்றது தான் என்னுடைய நம்பிக்கையும் ஆசையும் கூட. And how can I track my stock portfolio? ஓகே, ஸோ போர்ட்ஃபோலியோ வந்து எப்போவுமே வந்து டைவர்சிஃபைடாக வச்சுட்டு நம்ம பண்ணுறது பெட்டர். அந்த மந்த் ஆன் மந்த் என்ன பண்ணலாம், மந்த் ஆன் மந்த் கூட இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 months 3 months ஒன்று என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா செக்டார்ஸை வந்து வியூ பண்ணலாம். என்ன செக்டார்ஸ் வந்து அந்த டைமில் எல்லா செக்டார்ஸும் அந்த டைமில் மேலே இருக்கும் கீழே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ நம்ம ஹோல்டிங்ஸ் இருக்க செக்டார்ஸ் வந்து அந்த டைமில் பாசிட்டிவாக இருக்கா நெகட்டிவாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்டார்ஸை வியூ பண்ணலாம். பியர் குரூப்ஸை கம்பேர் பண்ணலாம். பியர் குரூப்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம வச்சுருக்க ஹோல்டிங்ஸில் அந்த அதே செக்டாரில் இருக்க மற்ற ஸ்டாக்ஸ் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கு இதை பண்ணலாம். இது பண்ணிவிட்டு ஏதாவது கொஞ்சம் எத்திக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது, ஸ்டாக்கோட எத்திக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் மேபி என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா செல் பண்ணிடலாம். ஸோ இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு நான் கோட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். என்ன அப்படின்னா இப்போது அடானி வந்து அந்த ஹிடன்பர்க் ரிப்போர்ட் அப்போ வந்து என்னாச்சுன்னா பயங்கர ஃபாலோ ஆச்சு. அடானி ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே பயங்கரமாக என்னாச்சு இறங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. பட் இது ஃபாலோ ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, அதாவது இந்த நியூஸ் நமக்கு வெளியே வரதுக்கு முன்னாடியே என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜான் 4th வீக் வந்து இந்த ரிப்போர்ட் அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. இப்போ டிசம்பர் எண்டு ஜான் 1st வீக்லேருந்து என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஸ்டாக்ஸ் வந்து சார்ட்டில் காட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. சம்திங் இஸ் ராங் தேர், ஏதோ வந்து பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றது முன்னாடியே அதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா
ப்ராப்பராக எனக்கு டெக்னிக்கல்ஸ் தெரியும், சப்ஜெக்ட் பற்றி நம்ம அனாலிசிஸ் தெரியும் அப்படின்னா அவங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி இண்டிகோ வந்து ஒரு 500 ஏர்க்ராஃப்ட் ரீசெண்டாக ஒரு டீல் சைன் பண்ணாங்க. அது வந்து இப்போ லாஸ்ட் வீக் ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி ஏதோ வந்துச்சு, 1 or 2 weeks முன்னாடி. பட் ஸ்டாக் எங்கேருந்து ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஏப்ரல்லேருந்தே ஸ்டாக்ஸ் வந்து என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா முன்னாடியே ஒரு இன்சைடர்ஸோ இல்லை முன்னாடியே ஒரு பீப்புள் பிக் பிளேயர்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்க போகுதுன்றதை பேஸ் பண்ணி அவங்க ஆல்ரெடி அங்கே என்ட்ரிஸ் போயிருப்பாங்க. தோ எதர் இட் குட் பி பை ஆர் செல். ஸோ நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அந்த செக்டார் ரிலேட்டடாக செக்டார் அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது நியூஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். நம்ம வச்சிருக்க ஹோல்டிங்ஸில் செக்டார் ரிலேட்டடாக ஏதாவது நியூஸ் வருதா, செக்டாரை பாதிக்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். அண்ட் இண்டிவிஜுவலாக ஸ்டாக்கில் வந்து இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் ஆஸ்பெக்ட்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸ்டாக்கோட எத்திக்கல் மேனேஜ்மெண்ட், குவான்டிடேட்டிவ்னா ப்ராஃபிட் லாஸ் இந்த மாதிரி போகும். வேறு குவாலிட்டேட்டிவ்னு பேசுகிறப்ப வந்து மேனேஜ்மெண்ட் சைடில் வந்து அவங்க எந்த மால் ப்ராக்டிஸும் இல்லை, எந்த பிரச்சனையிலையும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம அஸ் லாங் அஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ஸ்டாக்கை ஹோல்ட் பண்ணலாம். And how do we diversify our portfolios? எல்லா செக்டார்ஸ்லையும் ஈக்குவலாக இப்போ பேங்க்லேயே வந்து நான் HDFCயில் வந்து ஒரு 1000 ஷேர்ஸ் நான் பை பண்ணி வச்சிருக்கேன், SBIயில் ஒரு 1000 ஷேர்ஸ் பை பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அது லாஜிக்கே இல்லை. இப்போ நான் அப்போ சொன்ன மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் மாறும்போது ஆப்வியஸாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லாமே இறங்கவோ இல்லை அட் அ டைமில் ஏறவோ செய்யும். ஸோ ஒரே செக்டாரில் இல்லாமல் டைவர்சிஃபைடாக எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா எல்லாத்துலேயுமே ஈக்குவலான பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கலாம். நமக்கு டாப் செக்டார் இது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃபினான்ஸ் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஐடி தான் வந்து நிஃப்டி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸில் வந்து டாப்பில் இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த செக்டார் டைவர்சிஃபிகேஷன் வந்து ஃபினான்ஸில் வந்து ஒரு 30, மற்ற செக்டார்ஸ்க்கு வந்து ஈக்குவலாக 20, 10 இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். பட் எல்லாமே ஒரே செக்டாரில் போய் நான் HDFCலையும் வாங்குறேன், SBIலையும் வாங்குறேன், இன்ஃபோசிஸும் நான் வாங்கி வைக்கிறேன், விப்ரோவும் வாங்கி வைக்கிறேன் அப்படின்னு அது அட்வைசபிள் இல்லை. எல்லா செக்டார்லையும் டாப் வெயிட்டேஜில் இருக்க ஒரு ஸ்டாக்கை எடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா பிக் பண்ணி அதில் நம்ம ஃபண்ட்ஸ் அலோகேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். And another person is asking, Gland Pharma, Zeal and Trident, what is the long-term view and target? Gland Pharmas அந்த மூணில் வந்து எது பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டால் நான் ஃபார்மா சொல்வேன். ஏன் அப்படின்னா இப்போ யூஎஸில் வந்து நிறைய அந்த ஜென்ரிக் மெடிசன்ஸ்க்கு இதுக்கெலாம் வந்து நிறைய இப்போ டிமாண்ட் இருக்குது, நிறையா அது அவங்க அங்கே பேன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போது வந்து ஃபார்மா செக்டர் நல்ல பூமில் இருக்குது. ஸோ ஜீலோட இது என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் அண்டர் வேல்யூடு தான் இருக்குது, பட் ஸ்டில் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் கோயிங் ஆன். ஸோ ஜீல் அட்வைசபிளான்னு கேட்டால் இல்லை, பட் யூ கேன் go for Gland Pharma. And according to your point of view, which segment is best to invest? Equity is always, equity will be better. But working professional என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஈவினிங் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கமோடிட்டி போடலாம். கமோடிட்டி பண்ணும்போது நம்ம அதுக்கு ஏற்றாப்புல இன்வென்ட்ரிஸ், சப்ளை டிமாண்ட் அந்த மாதிரி பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். And you'd like to add anything? No. ஓகே, செக்மெண்ட் விச் செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஈக்விட்டி செக்மெண்ட்டுக்குள்ளே போனோன்னா சிலது வந்து அண்டர் வேல்யூட் செக்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும். இப்போ ஐடி மேடமே ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க, ஐடி செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டவுனாக இருக்குது. எல்லாமே ஸ்டாக் மார்க்கெட் மேலே போனாலும் அது கொஞ்சம் டவுனில் இருக்குது. ஸோ யூஸ்வலாக நான் வந்து கான்ட்ராரியன் பெட்ஸ் தான் யூஸ்வலாக எடுப்பேன். நான் வந்து ஐ டோன்ட் கோ வித் த க்ரௌட். ஐ வில் யூஸ்வலி அண்டர் வேல்யூட் ஸ்டாக்ஸ் எங்கெல்லாம் கிடைக்குதோ அதை பார்த்துட்டு இருப்போம். லாஸ்ட் சைக்கிளில் வந்து இந்த மாதிரி மெட்டல் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அண்டர் வேல்யூடாக இருந்தது, அது வாங்கியிருந்தேன். அப்புறம் ஃபார்மா ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் கூட இந்த கோவிடுக்கு முன்னால் ரொம்பவே அண்டர் வேல்யூடாக இருந்தது. அந்த சமயத்தில் நான் வாங்கி வச்சுருந்தேன். இட் பெய்ட் மீ குட் ரிட்டர்ன், குட் டிவிடெண்ட்ஸ் ஃபார் மீ. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போது ஐடியில் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. ரிஸ்க் பெனிஃபிட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா I would suggest, I mean, of course, நீங்கள் உங்களோட ஃபினான்ஷியல் பிளானரோட செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இது பண்ணுங்கள். As for me, I would do that. அப்படி தான் என்னால் சொல்ல முடியும். And we come to the end of today's session. Thank you to our speakers for sharing valuable insights on trading and investing. This information will surely be useful for us. And thank you, Suresh sir. And thank you to everyone who joined this event and made it interactive. Stay tuned for upcoming events and we'll see you there. Bye-bye. Thank you for giving this opportunity. Thanks madam, ரொம்ப travel பண்ணி ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்து வந்திருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி. Thank you.